with the complaints of rectal bleeding for 1 year, alteration of bowel habit for 4 months, sense of incomplete defecation for 3 months. According to statement of the patient, his presenting complaint started 1 year back. Since then, he had on and off painless rectal bleeding, scanty in amount, sometimes bright red in color, sometimes clotted blood mixed with stool. Initially, he used to pass blood at an interval of 50 to 20 days, persisting for 1 to 2 weeks each time. But for last 2 months, it occurs during almost every defecation. With this symptom, he visited to a general physician and managed conservatively as a case of hemorrhoid, but his symptom persisted. He also complains of alteration of bowel habit in the form of increased frequency, about 5 to 6 times per day, and soft consistency for last 4 months. He occasionally felt sense of incomplete defecation for last 3 months. He had no history of intestinal obstruction and weight loss. He had no history of cough, hemoptysis, jaundice, melena, bone and chest pain. His bladder habit was normal. He had no family history of CHAS illness and non-genetic disorder. He had no history of blood transfusion. He was non-smoker and non-alcoholic. He was a consumer of red meat. He belonged to a middle-class family. He was anemic, non-ectatic. Nutritional status was average. His BMI was 21.2 kg per meter square. ECOG score 0 as 1. All accessible peripheral lymph nodes, including left supraclavicular, were not palpable. Vitals within normal limit. Hernial orifices were intact. Abdomen was normal in size and shape. Umbilicus centrally placed, inverted. Flanks were not full. No tenderness was present. Liver, spleen were not palpable. Kidneys were non-palatable. Shifting dullness was absent. Percussion note was tympanitis. Bowel sound normal. Rectal examination reveals perianal skin was normal. No excoriation. No fecal swelling. Digital rectal examination reveals anal tone normal. Anal grip intact. There was an ulcer proliferative growth in the anterior and right lateral wall, 4 cm from anal bulge, involving half circumference of rectum, which was non-tender, hard in consistency, restricted mobility, upper limit could not be reached. On withdrawal of finger, it was blood stained. Other systemic examination reveals no abnormality. So my provisional diagnosis is carcinoma of mid rectum involving lower duct. Okay, thank you, Dr. Abdullah, for presenting your case. Now you will face the examiner. Definitely your diagnosis is carcinoma of the mid rectum involving lower third, is it? Okay. Rectal examination page ta abar ekটু যাও তো। Okay. তোমার তো 4 centimeter from the anal verge. Yes, sir. তুমি ডায়াগনোসিস কি বললা তাহলে? রেকটাম যে is it lower limit? Lower limit is 4 cm from the anal verge. হ্যাঁ, তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে? Upper limit could not be reached. সেটা তো তুমি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস তো, এটা ডায়াগনোসিস তো তোমার ক্লিনিক্যাল। Yes, sir. এর মিড রেকটাল কার্সিনোমা হবে। ফিঙ্গার নেগোশিয়েট করে কত পর্যন্ত? Up to 8 cm পর্যন্ত আমরা ফিঙ্গার নেগোশিয়েট। তার মানে এই গ্রোথটা রেকটাম যদি 3 ভাগে ভাগ করো, লো, মিড এন্ড আপার রেকটাম, তাহলে কতটুকু এরিয়াতে সে কভার করে আছে? মিড রেকটামের লোয়ার পার্ট আর স্যার লোয়ার রেকটামের আপার পার্ট। আচ্ছা, ইন্টেলিজেন্ট আনসার করছো। যে লোয়ার রেকটাম এন্ড পার্ট অফ দি মিড রেকটাম, এর বেশি তো তুমি ফিঙ্গার দিয়ে আর বুঝতে পারবে না। স্যার সো তুমি যে প্রথমে বলছিলে মিড রেকটাল গ্রোথ, এরকম কি একটা কথা বলছিলা, এটা বলা কঠিন হবে। যেহেতু 4 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ, অফকোর্স এটা লোয়ার রেকটাম কেও সে ইনভলভ করে রাখছে। ইয়েস স্যার। ওকে, You continue. Shadab, you continue. না আরো কারো কোনো, ওর যে প্রেজেন্টেশন হিস্ট্রি তো ভালো ছিল, ওর ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশন কি ছিল? একদমই ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশন
Initial presentation was only pararectal bleeding, painless pararectal bleeding, that is on and off bleeding. ওকে, তুমি তুমি আমাকে একটা সহজ একটা জিনিস বলো তো, যে একটা রেকটাল ক্যান্সার তোমার যে প্রেজেন্টেশন এছাড়া আর কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে? Present with early morning spurious diarrhea. সবচেয়ে কমন কি? সবচেয়ে কমন pararectal bleeding. গুড, গ্রেট, পারেক্টাল ব্লিডিং। এবং সেই ব্লিডিং এর কোনো স্পেসিফিক ক্যারেক্টার নেই, আগে পরে মাঝখানে একসাথে যে কোনো ভাবেই আসতে পারে। এছাড়া একটা রেকটাল ক্যান্সার আমাদের কাছে ধরো একটু রেয়ার অকেশনও হতে পারে। তুমি যা যা বলছো, পারেক্টাল ব্লিডিং, অল্টারেশন অফ দি বাউল হ্যাবিট, সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ইভ্যাকুয়েশন, সবই ঠিক আছে। এছাড়া রেকটাল ক্যান্সার তোমার ইমার্জেন্সিতে বলো, তোমার ট্রেনিং লাইফে বলো, আর কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে? Acute intestinal obstruction. গ্রেট, অ্যাকিউট ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনে প্রেজেন্ট করতে পারে। এছাড়া ছাড়া স্যার তুমি বলেছো তো সবগুলো, কি হতে পারে? সিভিয়ার ব্লিডিং। না ব্লিডিং তো বলেছো, ব্লিডিং ব্লিডিং একটা বলেছো, অবস্ট্রাকশন, ওকে। সো এন্ড অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। সেটা তো তোমার পেশেন্টের আছেই। এই পেশেন্টের তো অলমোস্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফিচারই আছে এখানে। টেনেসমাস, আর্লি মর্নিং ডায়রিয়া, স্পুরিয়াস ডায়রিয়া, ওয়েট লস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে। আর অনেক সময় ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিংস ডিউরিং কোলোনোস্কোপি। ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস, তাই না? ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস, যদি ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস হয় অথবা স্ক্রিন ডিটেক্টেড ডায়াগনোসিস, স্ক্রিনিং হয় না, স্ক্রিনিং ডিটেক্টেড ডায়াগনোসিস। তো এই যে পেশেন্ট যেভাবেই প্রেজেন্ট করুক না কেন, ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস বলো, স্ক্রিন ডিটেক্টেড ডায়াগনোসিস বলো, কোন ডায়াগনোসিসের পেশেন্টের ভবিষ্যৎ ভালো হয়? যেগুলো ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস সেগুলোতে স্যার পেশেন্টের ভবিষ্যৎ ভালো হয়। আর যেগুলো প্রেজেন্টেশন নিয়ে আছে এগুলো সাধারণত লেট স্টেজে আসে স্যার। ডিপেন্ড করে, তবে স্ক্রিন ডিটেক্টেড যদি হয়, কারণ স্ক্রিনিং এ সবসময় আর্লি রেকটাল ক্যান্সার ডিটেক্ট হয়। তুমি ঠিকই বলছো, ইনসিডেন্টালও তাই হয়। এত ইম্পর্টেন্স, তাই না? যে যেখানে স্ক্রিন করা যায় সেখানে ডিটেকশন হলে এই পেশেন্টের প্রগনোসিস ভালো হয়। আর্লি স্টেজ হলে সার্জারি করা যায়, বেশিরভাগ রোগী ডিস্টাল মেটাস্টাসিস হয় না, এই জন্য ভালো হয়। সো দ্যাট এটা একটা ধরো এমনি তোমার এর সাথে যে তোমার প্রেজেন্টেশন রুগী সবই ঠিক আছে, বাট আদার কারণগুলো তুমি যেটা বলছো, অবস্ট্রাকশন, হ্যাঁ অনেক সিয়ারেক্টমের পেশেন্ট কিছুই টের পায় না, ট্যানুলার লেশন, হয়তো তার অল্টারেশন অফ দি বাউল হ্যাবিট হয়, তার ন্যারোয়িং হয়, বা সবকিছু ঠিক আছে, বাট পেশেন্ট ডাক্তারের কাছে হয়তো সে ওই অবস্ট্রাকশনের পরেই এসে প্রেজেন্ট করে এখানে। জি স্যার। আজাদ স্যারের কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি ওর কাছে? আমি শুনছি, প্রসিড করো প্লিজ। ওকে, এখন ডায়াগনোসিস কি তাহলে লোয়ার রেকটাম বলবো শুধু? ও যে ডায়াগনোসিস করছে কার্সিনোমা লোয়ার রেকটাম, কারণ তার যে ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন, সেক্ষেত্রে সে যদি ফিঙ্গার যদি সে নেগোশিয়েট করতে পারে এবং তার ডিস্টেন্স যদি 6 সেন্টিমিটারের উপর পর্যন্ত সে ফিল করতে পারে, আপার লিমিট যদি না পায়, আপার লিমিট পেলে অ্যাকুরেট ডায়াগনোসিস করা পসিবল। আদারওয়াইজ সে বলতে পারে যে কার্সিনোমা রেকটাম ইনভলভিং দি লোয়ার রেকটাম অ্যান্ড দি পার্ট অফ দি মিড রেকটাম। এইটুকু ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের মধ্যে আসতে পারে, কারণ এর বাইরে ক্লিনিক্যালি করা পসিবল না। স্যার উনি তো বলছেন স্যার মিড রেকটাম এক্সটেন্ডস টু লোয়ার রেকটাম। এটা ডিফিকাল্ট বলা, লোয়ার রেকটাম এক্সটেন্ড টু মিড রেকটাম হইতে পারে, এটা বলা ডিফিকাল্ট। কারণ স্যার লোয়ার এক্সটেনশন তো খুব রেয়ার, এরকম একটা রেয়ার আমরা এই ক্লিনিক্যালি জন্য এটা বলা ডিফিকাল্ট, এটা বরং মানে এইভাবে বলাটা ডিফিকাল্ট যে কে কোথায় এক্সটেন্ড করছে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। এখন ধরো তোমার এই পেশেন্টের, তোমার তো ধরো এক্সাম সিচুয়েশনে কয়েকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা একটা রেকটাল ক্যান্সারের এরকম হিস্ট্রি, প্রেজেন্টেশন সবকিছু, তোমার ক্লিনিক্যালি মনে হয়েছে যে লোকালি অ্যাডভান্স রেকটাল ক্যান্সার, এটা মনে হয়েছে তো? স্যার
তুমি সেটা বলছো নাকি যে মানে তোমার কি এটা কি লোকালি আর্লি রেকটাল ক্যান্সার না লোকালি অ্যাডভান্স রেকটাল ক্যান্সার LARC কিনা? Locally advanced because restricted mobility. রেস্ট্রিক্টেড মোবিলিটি, হোয়াট ডাজ ইট মিন রেস্ট্রিক্টেড মোবিলিটি? এটা মানে কি? This is not 100% fixed, but this is not freely Okay. mobile. নট ফ্রিলি মোবাইল। তার মানে অ্যাটলিস্ট তোমার এই ইমপ্রেশনটা অ্যাটলিস্ট কি হবে? এটা কি টি, যদি আমরা স্টেজিং চিন্তা করি অ্যাটলিস্ট কি হওয়া উচিত? At least T3. ভেরি গুড। অ্যাটলিস্ট T3, তাই না? T4 ও হতে পারে, At least T4 এও হইতে পারে, বাট অ্যাটলিস্ট তোমার কাছে মনে হয়েছে T3, তার মানে লোকালি অ্যাডভান্স রেকটাল ক্যান্সার। এখন তুমি এই ক্লিনিক্যাল সেটিং এ ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশন তুমি কি করবে? ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশন তোমার পরীক্ষা কিন্তু এভাবেই হবে যে হ্যাঁ। তুমি কিভাবে ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশন করবে? I will do some baseline investigation and I will do a colonoscopy and biopsy. okay. So, did you went for proctoscopic examination? This sir, proctoscopy examination also. করে তুমি কি বেনিফিট পেয়েছো এখানে? প্রক্টোস্কোপি করে স্যার বায়োপসিটা নেওয়াটা ইজি হবে যেহেতু আমার গ্রোথ হাতে লাগছে। প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি তুমি ইজি হবে মানে কি? তুমি প্রক্টোস্কোপি করেছো কি কারণে? প্রক্টোস্কোপি করার উদ্দেশ্য, প্রক্টোস্কোপি তো সব পেশেন্টে করা যায় না। কোনো ক্ষেত্রে পেইনফুল 4 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ, আলসারেটিং, কোনো পেশেন্টের ব্লিডিংও হয়, কোনো পেশেন্টের ডিআরই করে তো অ্যাসেস করা যাবে প্রক্টোস্কোপি করা যাবে কি যাবে না। যদি করা যায় সেই প্রক্টোস্কোপির কারণটা কি? আমরা কি সুবিধার কারণে প্রক্টোস্কোপি করছি আসলে? প্রক্টোস্কোপি করে বায়োপসি, তুমি বলছো একটা বায়োপসি নেওয়া যেতে পারে, ঠিক আছে? তুমি তো মনে করছো একটা বায়োপসি নেওয়া যেতে, এই প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি তুমি কেন নিতে চাচ্ছ? কোলোনোস্কোপি না তোমার একটা প্ল্যান আছে? তো কোলোনোস্কোপি যখন নিবে তখন তো কোলোনোস্কোপিক বায়োপসি নিবে তো, তাহলে এই প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি নেওয়ার কি কারণ? স্যার কলোনোস্কোপিক বায়োপসি লোয়ার রেকটামে গ্রোথ স্যার। আমি যদি প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি নিই স্যার, টিস্যুটা স্যার আমি একদম দেখে স্যার বেস থেকে মানে আমার যে মানে হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টটা স্যার ভালো হবে। আমি আমার তুমি কি মনে করো যে হ্যাঁ ঠিকই আছে, ভালো হবে মানে কি? মানে কোলোনোস্কোপিক বায়োপসি যে অ্যামাউন্টটা, কতটুকু টিস্যু নিতে হয় আসলে রেকটাল কার্সিনোমা ডায়াগনোসিস করার জন্য? মিনিমাম 1 গ্রাম। 1 গ্রাম? কোলোনোস্কোপিক বায়োপসিতে টিস্যু পরিমাণ দেখছো কতটুকু? এক্সাক্ট সাইজটা বলতে পারবো না। আচ্ছা, এটাকে বলা হয় সাইজ, এরকম বলা নাই, বলা হয় যে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ টিস্যু ফর বায়োপসি অ্যান্ড ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি। সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট। তো তুমি মনে করছো যে প্রক্টোস্কোপি দিয়ে নিলে গুড অ্যামাউন্ট নেওয়া যাবে দেন দি কোলোনোস্কোপিক বায়োপসি, কারণ কোলোনোস্কোপিক বায়োপসি কিন্তু অনেকভাবেই অনেক সুপারফিশিয়াল হয় এবং ওই ফলস নেগেটিভ কিন্তু অনেক রিপোর্ট আসে, যে নন স্পেসিফিক কোলাইটিস বা এরকম রিপোর্ট আসে। সো দ্যাট যদি অ্যাক্সেসিবল হয় তাহলে প্রক্টোস্কোপি করে তোমার একটা সুবিধা হলো যে তুমি বায়োপসি নিতে পারো। আর একটা কথা বলে কেউ যে ভেরি লো রেকটাল কার্সিনোমা, যেখানে যদি কখনো অ্যানাল কার্সিনোমার সাথে কনফিউশন হয়, সো দ্যাট বায়োপসি নিলে অ্যানাল কার্সিনোমা যখন প্রুভড হয় তখন রিকমেন্ডেশন ওরকম নাই যে এই পেশেন্টের ফুল লেন্থ কোলোনোস্কোপি করতে হবে, সো দ্যাট আগেই তুমি একটা এক্সক্লুশনে চলে যেতে পারো। আর কি সুবিধা প্রক্টোস্কোপি? প্রক্টোস্কোপি স্যার অ্যাসোসিয়েটেড যদি আর কোনো কিছু থাকে ওইটুকুর মধ্যে তো আর পাবে না কিছু, তুমি ওইটুকুর মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড প্রক্টোস্কোপি দিয়ে হবে না, ওইটা কোলোনোস্কোপি করতে হবে। তো মরফোলজিটাকে রিকনফার্ম করা যায়, কেউ বলে যে মরফোলজি ক্যান বি রিকনফার্ম। তোমার তো ফিঙ্গারের যে ফিলিং সেটা তো একটা ট্যাকটাইল ফিলিং, তাই না? সেখান থেকে তো তুমি বুঝবে নোডুলার নাকি আলসারেটিং নাকি অ্যানুলার, তোমার যতগুলা বাস আলসার পলিফারেটিং কিনা পলিপয়েডাল কিনা বুঝবে। বাট প্রক্টোস্কোপিক এক্সামিনেশন অনেক সময় মরফোলজি রিকনফার্ম করা যায়, বায়োপসি নেওয়া যায়, অ্যান্ড ডিস্টেন্ট, এক্সাক্ট ডিস্টেন্ট, রিজিড, প্রক্টোস্কোপি তো রিজিড, সো রিজিড বাট ক্যালিব্রেটেড হইতে হবে। যে ওই প্রক্টোস্কোপি দিয়ে ডিস্টেন্স বা ধরো রিজিড সিগমোইডোস্কোপি বা প্রক্টোস্কোপি দিয়ে অ্যাকুরেট ডিস্টেন্সটা বোঝা যায়, যেটা কারণ অনেক সময় দেখবে তোমার কাছে 4 সেন্টিমিটার, তোমার আর একটা ফ্রেন্ডের কাছে এটা হয়তো 3 সেন্টিমিটার, কারো কাছে হয়তো 5 সেন্টিমিটার বলবে, কারণ ডিআরিতে অ্যানাল ভার্টস থেকে এই ডিস্টেন্সটা অনেক সময় ইনঅ্যাকুরেট হয়
শুধুমাত্র এক্সামিনারের এক্সপেরিয়েন্স কম বেশি এটা না, পেশেন্টের যে স্ট্রাকচার, বডি হ্যাবিটাস, এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। অনেক থিন পেশেন্ট একরকম হবে, অনেক বাল্কি পেশেন্ট, বাটক অনেক বালজ আউট হয়ে আছে, সেই পেশেন্টের ডিআরই করার সময় অ্যানাল ভার্জ থেকে এই ডিস্টেন্সটা খুবই ইনঅ্যাকুরেট হয়। সো দ্যাট এইসব কারণে তুমি একটা রিজিড প্রক্টোস্কোপি যদি করা যায়, তো তবে তোমাকে শিওর হতে হবে যে পেইনফুল আছে কিনা, প্রক্টোস্কোপ ঢুকবে কিনা, পেশেন্টের জন্য ডিসকমফোর্ট কিনা। এই কারণে এখন কিন্তু আমরা আজকেও ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম যে এখন কিন্তু প্রক্টোস্কোপি এনসিসিএন গাইডলাইনে বলে কনসিডার প্রক্টোস্কোপি, এরকম বলা না যে রিকমেন্ডেড। কোলোনোস্কোপি রিকমেন্ডেড। আর একটা কারণে তোমার প্রক্টোস্কোপি অনেক ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি ডিআরই করে দেখো যে ফিঙ্গার নেগোশিয়েট করা যায় না, তুমি তো একটা ক্লিনিশিয়ান, তুমি তো ব্লাইন্ডলি একটা পেশেন্টকে কোলোনোস্কোপিস্টের কাছে পাঠাবে না যে কোলোনোস্কোপি করে দিয়ার, কারণ সেও কিন্তু যে 4 সেন্টিমিটারই ঢুকবে এবং তোমাকে বলবে যে কোলোনোস্কোপ কুড নট পাস বিয়ন্ড দি গ্রোথ। তাহলে তোমার অ্যাসেসমেন্টটা কি? তোমার অ্যাসেসমেন্ট এইটাই যে কোলোনোস্কোপ কিন্তু তোমার ফিঙ্গারের চেয়ে মোটা, ওই 11 মিলিমিটার 12 মিলিমিটার, কেউ কেউ মনে করে পেডিয়াট্রিক স্কোপ ঢুকাবে। কিন্তু তুমি যদি অ্যাসেসই করো যে না, ফিঙ্গার নেগোশিয়েট করা যায় না, ইভেন ইমপেন্ডিং অবস্ট্রাকশন একটা পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে তাহলে ওইটাকে অ্যাভয়েডই করতে পারলা, প্রক্টোস্কোপিক একটা বায়োপসি নিয়ে নিতে পারো। সো দিজ আর দি সুবিধা অসুবিধা, প্রক্টোস্কোপি তুমি করবে কি করবে না। একটা ক্লিনিশিয়ান হিসেবে তো তুমি এটুকু ইনিশিয়ালি করবে। আর তুমি হিস্ট্রিটা অনেক ভালো বলছো, কারণ হিস্ট্রির মধ্যে একটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের ফ্যামিলি হিস্ট্রি মাস্ট বি ইনক্লুডেড, তাই না? এটা অবশ্যই তোমাকে ইনক্লুড করতে হবে। এই পেশেন্টের কি কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি আছে? No history of blood transfusion. এই পেশেন্টের অ্যাবডোমেন দেখে কিন্তু একটু সাবেগেট অবস্ট্রাকশন, তোমার যে ছবিটা, এটা সাবেগেট অবস্ট্রাকশনের মতো ছবি আমার কাছে মনে হয়, বাট ক্লিনিক্যালি যে কেমন সেটা তুমি জানো। ক্লিনিক্যালি তার কি কোনো অবস্ট্রাকশনের ফিচার আছে? No sir, clinically কোনো ফিচার নেই। সে বাউল মুভ করে, তাই না? সে বাউল মুভ করতে পারে। অলরাইট, তাহলে তুমি বলো যে প্যাকেজ অফ ইনভেস্টিগেশন, তুমি ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশনে কি কি জিনিস ইভ্যালুয়েট করবে? I will do some baseline investigation and I will do a colonoscopy for exploration of the any synchronous lesions, and after that I will go for local staging by MRI. আমরা একটা করে আসি আব্দুল্লাহ, বেসলাইন ইনভেস্টিগেশনস তুমি বলেছিল, এগুলো ডেফিনেটলি সবগুলোই করা হয়। সো দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট রাফলি অ্যাবাউট হিজ বেসলাইন ইনভেস্টিগেশনস। ওকে, Yes sir. অ্যান্ড দেন যেটা বলেছো একটা কোলোনোস্কোপি করবে। দিস ইজ দ্য কোলোনোস্কোপ image and findings patients. Colonoscopy seen up to cecum. There is a single pedunculated polyp seen in the proximal transverse colon, and there is ulcer proliferative lesions seen at the mid and distal rectum, and rest of the mucosa vascular pattern and lumen of the colon appears normal. Comment is carcinoma rectum and colonic polyp. Okay, and so this is your histopathology reports. Adenocarcinoma well differentiated. That is grade 1. এরকম একটা কোলোনোস্কোপি পরে ডায়াগনোসিসটা কি নাম বলবে তাহলে? This sir, sorry sir. এই কোলোনোস্কোপি পরে ডায়াগনোসিসটা কি বলবে? Carcinoma mid and lower rectum with a colonic polyp. উইথ অ্যাসোসিয়েটেড পলিপ, তাই না? এটা তো তোমাকে বলতে হবে, তো এটা একে তো ইগনোর করা যাবে না। This সে কার্সিনোমা রেকটাম উইথ অ্যাসোসিয়েটেড পলিপ, সাধারণত এটা একটা, বা অনেক সময় বলতে পারো যে একটা কার্সিনোমা রেকটাম উইথ সিনক্রোনাস পলিপ, এটাও বলতে পারো। তো সিনক্রোনাস পলিপ এরকম, সিনক্রোনাস লেশন কত কিরকম থাকে পার্সেন্টেজ? synchronous lesion up to 30%. 30%, তাই না? তো তার মধ্যে পড়ে গেছে। This, ওকে, এখন এই পর্যায়ে কি করবে? and I want to see the biopsy report of the colonic polyp also. তুমি বায়োপসি করবে ওইটা, ওই পলিপ? স্যার ওটা স্নেয়ার পলিপেক্টমি করা যাবে স্যার। হ্যাঁ, তো সেটাই, যেটা করা যাবে তার অসুবিধা কি? তুমি এটা একটা পলিপেক্টমি করলে এখান থেকে বায়োপসি নিলে।
then I will go for local staging by the pelvic MRI আর and staging workup, metastatic workup by CT chest, contrast enhanced CT chest and CT abdomen, and I will do the tumor marker, carcinomembranous antigen, and CA19-9. ওকে, আমরা একটা একটা করে আসি তোমার মানে ইনভেস্টিগেশন আনসার গুলো দিই। পেশেন্টের লোকাল যে এটা বললে এমআরআই, দিস ইজ দ্য এমআরআই অফ দিস পেশেন্ট, পেলভিক এমআরআই। The first one picture is the T2 weighted sagittal view of the MRI pelvis. There is a intermediate signal density in showing in the mid rectum involving the anterior wall, and there is no pelvic, there is no lymph node. And another picture, this is axial view. দুটো with- ছবি দিয়ে কিন্তু বলাটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, ছোট্ট, তারপরে এটা বড় করে দেখলে তাও। this is zoom করে দেখতে। ওকে, The axial view, this is anterior and right lateral wall involved. দিস ইজ দ্য রিপোর্টস। MRI pelvis, right anterior semiannular intermediate signal diffusion restricting lesion is seen in the lower rectum. Length is 3 cm. Distance from the anal buds is 4.5 cm. Extramural spread is 2 mm. CRM 0 mm. Extramural vessel invasion is negative, and infiltration of adjacent structures such as prostate and seminal vesicle absent. Mesorectal and other pelvic lymph nodes negative, and impression is right anterior semiannular lower rectal cancer, stage MRT3B and 0. তুমি এই একটা জায়গায় ধরো, এই যে এমআরআই তো সি রেকটামের লোকাল স্টেজিং এর গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইমেজিং, This, sir. তাই তো? তো তুমি আমাকে বলো তো যে এই যে এখানে এমআরআই তে যতগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে, আসলে এমআরআই থেকে আমরা এই ইনফরমেশন চাই সব, নাকি এত দরকার নাই, নাকি আরো কিছু চাওয়া যাইতে পারে? আরো কিছু চাওয়া যেতে পারে স্যার। যেমন আমরা মেজোরেক্টাল ফাসা কতটুকু ইনভলভ করছে, লিভেটর ইনভলভ করেছে কিনা, দেন মেজোরেক্টাল ফ্যাট স্ট্রেন্ডিং আছে কিনা। মেজোরেক্টাল তুমি কি বুঝায় বলো? মেজোরেক্টাল ফাসা, মেজোরেক্টাল ফাসা মানে কতটুকু ইনভলভ হয়েছে, না মেজোরেক্টাল ফাসা না, তাহলে মেজোরেক্টাম কতটুকু ইনভলভ করেছে মেজোরেক্টাম কতটুকু ইনভলভ হয়েছে, সেটা কি, সেটা জেনে কি লাভ হবে? সেটা হচ্ছে আমার ফার্দার ম্যানেজমেন্ট পারপাসে দরকার হবে। না কিরকম একটা এক্সাম্পল দাও তো, মেজোরেক্টাম ইনভলভমেন্টের সাথে ফার্দার ম্যানেজমেন্ট কি হবে? মেজোরেক্টাম ইনভলভমেন্ট মানে কি? অ্যাটলিস্ট T3 তে হইতে হবে তাকে। T3 হইতে হবে স্যার। সেক্ষেত্রে স্যার যেহেতু এটা লোকালি অ্যাডভান্স, সেক্ষেত্রে স্যার আমি আপরন সার্জারিতে না গিয়ে আমাকে নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি প্রেফার করতে হবে। আর জানতে চাচ্ছি তুমি তোমার এখানে যতগুলো আছে, তুমি যে এখন তো মনে করা হয় যে এই যে যেমন রিজিড সিগময়েডোস্কোপি এখন অলমোস্ট অবসলিট, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না, কারণ এই ডিস্টেন্সটা এমআরআই সেটাকে রিপ্লেস করেছে। তুমি এখানে কিন্তু ডিস্টেন্সটা ক্লিয়ারলি বলা আছে, লোকেশন অফ দি টিউমার, এটা কি ইম্পর্টেন্ট? ইম্পর্টেন্ট স্যার। তো কোথায় হলে কি খারাপ, কোথায় হবে? লোকেশন দুইটা- অ্যান্টিরিয়রলি ভালো না পোস্টেরিয়রলি ভালো? লোকেশন স্যার অ্যান্টেরিয়রলি হলে স্যার ভালো স্যার, পোস্টেরিয়রলি হলে স্যার না না, আন্দাজ করে বললে পোস্টেরিয়রলি ভালো স্যার, Posteriorly পোস্টেরিয়রলি ভালো, ভালো। অ্যান্টেরিয়রলি জায়গা কম থাকে স্যার, জায়গা ভাষা কম, ইনভলভমেন্ট বেশি জায়গা হয়, কম হলে কি অসুবিধা? ভাষা ইনভলভমেন্ট বেশি হয়। তাড়াতাড়ি হবে, তাই না? থিন তো, মেজর একদম থিন। সো অ্যান্টিরিয়রলি লোকেটেড টিউমারের প্রগনোসিস ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ দি পোস্টেরিয়র ওয়ান, তো কম্পারেটিভলি খারাপ। তাহলে লোকেশন একটা ইস্যু, সেটাও এমআরআইতে বোঝা গেল। আবারও ডিস্টেন্সটাও ক্লিয়ার করা গেল। তুমি বলছো যে ইনভেশন ইনটু দি মেজোরেক্টাম, সেটা দিয়ে টি যে ভাগগুলো আছে না, টি এ বি সি ডি, তো ওখানে যদি বি পর্যন্ত হয় তাহলে গুড T3. So good T3 in the mid rectal carcinoma and upper rectal carcinoma, ESMO guideline they go for the upfront surgery. You are correct যে তুমি ওই মিলিমিটারটা দেখতে চাও। তুমি মেজোরেক্টাল ফাসা বলছো, আসলে মেজোরেক্টাল ফাসা না। মেজোরেক্টাল ফাসা তো আসলে তুমি পৌঁছতে হলে মেজোরেক্টামকে ক্রস করে তারপরে তো তুমি যেটা তুমি মিন করতে চাচ্ছিলে এমআরএফ, জি স্যার। সেটাকে তো মেজোরেক্টাম ক্রস করে যেতে হবে, করে তারপরে তো ফাসা এমআরএফ ইনভলভমেন্ট আছে কি না আছে, 1 মিলিমিটারের মধ্যে আছে কিনা সেটা।
তাহলে এটা একটা ইস্যু যে তুমি এই ডিস্টেন্সটাও দেখতে চাও। আর কি আছে, ইএমবিআই কিন্তু এখানে বলা আছে, সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার সম্পর্কে বলা আছে। আর আর কি চাচ্ছিলা? এখানে কিন্তু ভালোই আছে রিপোর্ট। আরো কিছু বাদ আছে মনে হয়? এনি আদার স্টুডেন্ট যে এমআরআই এর যে রিপোর্টটা আছে আর কিছু চাইতে পারো? যদি তোমার বাড়ি কোনো টিউমার ডিপোজিট আছে কিনা, আর টিউমার ডিপোজিট, এক্সেলেন্ট, টিউমার ডিপোজিট, তাই না? টিউমার ডিপোজিট, এনিথিং এলস? অ্যানাল স্ফিংক্টার গুলা কতটুকু ইনভলভ করে? সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার বলছো তুমি, যে সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার ইনভলভমেন্ট আছে কিনা সেটা। লিম্ফোভাস্কুলার ইনভেশন আর পেরিনিউরাল ইনভেশন। লিম্ফোভাস্কুলার ইনভেশন, পেরিনিউরাল ইনভেশন। লিম্ফোভাস্কুলার পেরিনিউরাল ইজ ইট এমআরআই ফাইন্ডিং? তো স্যার হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল তুমি এমআরআই তে লিম্ফোভাস্কুলার আর পেরিনিউরাল ইনভেশন বোঝা যাবে না, কিন্তু টিউমার ডিপোজিট বোঝা যাবে, ইএমবিআই বোঝা যাবে, যেটা এখানে বলছে। আচ্ছা, মরফোলজি বোঝা যাবে? pelvic lymph nodes. মরফোলজি বোঝা যাবে স্যার। ইজ ইট অ্যানুলার, পলিপয়েড অর আলসারেটেড বা মিউসিনাস, এটা বোঝা যাবে। গ্রেট, মিউসিনাসও বোঝা যাবে, তাই না? মিউসিনাসও বোঝা যাবে। এবং ওইটা আবার হিস্টোপ্যাথোলজির সাথে তুমি এখানে কখনো দেখছো মিউসিনাস কার্সিনোমার এখানে কেমন কালার হয়? স্যার আমি পেজ পাইনি স্যার। গতকাল তো ক্লাস হলো এটার। Bright হবে স্যার। ব্রাইট, তাই না? এরিয়াটা ব্রাইট হয়। তো সেটার সাথেও তাহলে আমরা ওই যে মিলাতে পারি, ওইটার সাথে আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্ট মিলাতে পারি যে এটা মিউসিনাসের মতো মনে হচ্ছে, আবার হিস্টোপ্যাথোলজি মিউসিনাস। সো আর কনফিউশন থাকলো না। সো দিস আর দি পয়েন্ট। আর কোনো পয়েন্ট কি বাদ আছে যে এমআরআই তে মানে আমরা কি চাই আসলে? তাহলে আমরা কিন্তু মেথডিক্যালি গেলে প্রথম হচ্ছে যে তুমি অলমোস্ট না 100% কভার করছো যে ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশন তুমি কি করবে। এরপরে যে এমআরআই তে আমরা কতগুলা পয়েন্ট আসলে আশা করি ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশনে, সেগুলার ডিসকাশন মোটামুটি আমার ধারণা যে সবই শেষ। আর এমআরআই তে কিছু আমরা চাই। যদি স্যার লিম্ফ নোড সম্পর্কে, লিম্ফ নোড যে চাই, কি লিম্ফ নোড চাই? আমরা রিজিওনাল লিম্ফ নোডও চাই, আমরা দেখি এক্সট্রা মেজরেক্টাল লিম্ফ নোড আছে কিনা সেটাও চাই। এটা চাইছিলা? ওকে। ওয়ান ইজ ফর অ্যানেস্থেজিং, ওয়ান ইজ ফর অ্যানেস্থেজিং। তো আমরা ল্যাটারাল লিম্ফ নোড আছে কিনা সেটাও আমরা এমআরআই তে দেখতে চাই। আবার ল্যাটারাল লিম্ফ নোডের মধ্যে আবার যখন এক্সটার্নাল আইলিয়াক লিম্ফ নোড আছে কিনা সেটাও দেখতে চাই, কারণ তখন ওইটা M1 ডিজিজ হবে। সুতরাং আমাদের এমআরআই কাছ থেকে চাওয়ার কিন্তু শেষ নাই। হ্যাঁ, সাদা, তোমার ভিডিওটা অফ করো, ভিডিওটা একটু অন করবে? ভিডিওর সাথে কথা পার্থক্য হয় স্যার কিছু? মানে এক্সপ্রেশন, রিয়াকশনটা। ওকে ওকে, তাহলে আমরা এটা তো সামারাইজ করাই যায় যে আমরা এমআরআই এর কাছ থেকে কি চাই। জি স্যার, সামারাইজ করা যাবে স্যার। করা যাবে, তাই না? তাহলে এই পর্যায়ে এসে তোমার এই পেশেন্টের জন্য কি দাঁড়াইছে? T3B। তা এইবার তো তোমার ওই পয়েন্টটা কিন্তু কারেক্ট যে T3B তার মানে ওইটা 5 মিলিমিটার পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড ইন দি মেজর রেকটাম। ঠিক আছে? সো গুড T3 বলা যায়। জি স্যার। ওকে। আর তুমি বলছো যে এরপরে ডিস্টান্ট মেটাস্টেসিসের জন্য সিটি চেস্ট তুমি যেটা বলছো কন্ট্রাস্ট সিটি চেস্ট, ইউজুয়ালি কন্ট্রাস্ট সিটি চেস্ট না, বাট তুমি যদি অ্যাবডোমেনের সাথে করো তাহলে সেম কন্ট্রাস্ট ক্যান কভার দি সিটি চেস্ট এন্ড অ্যাবডোমেন, বাট আদারওয়াইজ সিটি চেস্ট কন্ট্রাস্ট না হলেও কোনো অসুবিধা নেই। যেমন এমআরআই, রেকটাল এমআরআই কন্ট্রাস্ট টু অ্যাকসেপ্টেবল, নন কন্ট্রাস্ট টু অ্যাকসেপ্টেবল। এখন তোমাকে আমি দুইটা জিনিস যেটা নিয়ে স্টুডেন্টদের অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে আর যে ইনভেস্টিগেশন আছে লাইক ধরো এন্ডোরেক্টাল আল্ট্রাসাউন্ড আর একটা পেট সিটি, এই দুইটা আমরা কখন আনবো এই ইনিশিয়াল ইভালুয়েশনের সময়? এন্ডোরেক্টাল আল্ট্রাসাউন্ডটা করবো স্যার যদি আমরা এটা আর্লি কেস হতো, সেক্ষেত্রে আমরা করতাম ফর টি স্টেজিং। আর পেট সিটি করবো হচ্ছে স্যার যদি আমাদের আমাদের যদি মেটাস্টেসিস থাকতো। আর্লি বলতে কোনটা, কোন ক্ষেত্রে আর্লি বলতে? ধরো মানে T1 T2 বোঝার জন্য, ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য। ওকে, এই একটা ইন্ডিকেশন T1 T2 ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য। আর কোন ইন্ডিকেশন আছে? লিম্ফ নোড স্যার, সারাউন্ডিং লিম্ফ নোড। লিম্ফ নোড ভালো বোঝা যায় না স্যার অত। এমআরআই এটাই বেটার, কিন্তু যদি কোনো কারণে পেশেন্টের অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ এমআরআই, তাহলে হচ্ছে T1 T2 বোঝার জন্য
আরেকটা হচ্ছে এরকম কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকলে। জি স্যার। ওকে, আর থাকে হচ্ছে পেট সিটি। পেট সিটি করবো যদি স্যার আমার ডিস্টেন্স মেটাস্টেসিস থাকতো এবং ওকে, ডিটেক্টেবল হতো। আমি ভেরি গুড, ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট। আজাদ স্যার, আপনার এই ছেলে কিন্তু মোটামুটি ভেরি ইমপ্রেসিভ। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, সো তুমি যদি ডিস্টান্ট মেটাস্টেসিস থাকে, তার মানে ইউ মিন দি M1 ডিজিজ, তাই না? M1 So a CT scan of the chest and abdomen was normal. সবকিছু করে দেখছো যে একটা জায়গায় মেটাস্টেসিস আছে বা রিসেক্টেবল ডিস্টান্ট মেটাস্টেসিস। সেই ক্ষেত্রে করবে। এই ক্ষেত্রে আর কোনো ক্ষেত্র আছে ইনিশিয়াল? স্যার এনসিসিএন গাইডলাইনে স্যার পেট সিটি সাধারণত স্যার মেটাস্টেটিক ওয়ার্কআপের জন্য রিকমেন্ড করা হয়নি স্যার। না, এই যে তুমি তো এটা তো তুমি বললা যে যদি রিসেক্টেবল হয়, এটা তো আছে। এটা ছাড়া স্যার occult, অথবা ইনিশিয়াল যদি তার CA লেভেল হাই থাকে, এটা একটা ইন্ডিকেশন আছে যে ইনিশিয়াল CA লেভেল হাই, বাট আদারওয়াইজ চেস্ট, সিটি, অ্যাবডোমেন ও নর্মাল কনভেনশনাল ইমেজিং এ কোনো মেটাস্টেটিক কিছু নাই। জি স্যার। এটা একটা সেকেন্ড ইন্ডিকেশন। থার্ড বলা হয় একই রকমই, রিসেকশন না হলেও যদি কোনো ম্যাশ যদি অ্যাবলেশন করতে চাও, রেডিও অ্যাবলেশন করতে চাও, তার আগেও তোমাকে পেট করে দেখতে হবে যে আদার জায়গায় আছে কিনা, বিফোর সাম অ্যাবলেটিভ থেরাপি। আর কেউ কেউ আবার মনে করে যে আরেকটা হচ্ছে যে ইকুইভোকাল যদি কোনো লেশন থাকে সেক্ষেত্রে। সো বাট রুটিন ইন্ডিকেশন ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশনে নাই। অলরাইট, এরপরে তো তোমার তো এমআরআই এই পর্যায়ে এখন কি হলো তাহলে, এই যে T3B? স্যার এখানে একটা জিনিস স্যার, এটা আর্লি মানে ইয়াং প্রেজেন্টেশন, ওনার এইজটা অনেক কম, ইয়াং অনসেট কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা। এখানে স্যার আমি যে হিস্টোপ্যাথোলজি যেটা করা হয়েছিল সেখানে আমি একটু স্যার MMR MSI টা করে নিতে চাই স্যার। অবশ্যই করতে হবে। অল পেশেন্ট ওই যে আজকেই না তোমরা ওইটা আনসারও করলা, ওই যে আবেদিন তোমাদেরকে যেটা দিছিল যে সব পেশেন্টের অ্যাটলিস্ট MSI তোমাকে জানতে হবে। এক সময় এজ কনফাইন করা হয়েছিল, কিন্তু এখন তা না, বিকজ এই MSI করা শুধুমাত্র তুমি ফ্যামিলি লিঞ্চ প্রুভ করাই বড় কথা না, বরং ড্রাগ সিলেকশন আছে, আরো কিছু ইস্যুজ আছে। সেই ইস্যুগুলোর কারণেই তোমার MSI এবং প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরও এখন মনে করা হয় যে প্রগনোস্টিক একটা ইস্যু আছে। সো MSI প্রত্যেকটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের জন্য রিকমেন্ডেড। এটা তুমি করতে চাও ইনিশিয়ালি হিস্টোপ্যাথোলজি এন্ড ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করে MSI or তুমি MMR. হ্যাঁ MMR করতে পারো। Then Okay. This is your Then- report. MSI stable. এখন দেখো এই যে রিপোর্টটা করা হয়েছে, হ্যাঁ, এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই যে KRAS, NRAS, BRAF, ওয়াইল্ড টাইপ, MSI স্টেবল, তুমি কি চাও? তুমি হলে কি চাও? তুমি কি KRAS, NRAS, BRAF এগুলা কি করবে কি করবে না? আমি ওটা করতাম না, আমি ইনিশিয়ালি শুধু MSI টা করতাম স্যার। আর যদি যে করছে তার রেশনালিটিটা কি? তুমি কখন করতে চাইতে এটা? যদি স্যার MSI যদি স্যার হাই হতো। MSI হাইয়ের সাথে KRAS, NRAS, BRAF করার সম্পর্ক সেটা তো আলাদা কথা। MSI হাই হইলে তুমি BRAF করবে, তারপরে MLH1 মিথাইলেশন, প্রোমোটার মিথাইলেশন করবে, সেই কথা আলাদা, সেই লাইন আলাদা। কিন্তু এই যে KRAS, NRAS, BRAF আমরা রুটিনলি কি করব না? আর যে করছে তার রেশনালিটিটা কি? ফর দ্য নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি। না, নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপির সাথে তো বয়স তুমি তো কম স্যার, বয়স কম এর জন্য কি? এনি আদার বলো তো ক্লিয়ারলি। স্যার ইয়াং এজ বলে? না, এই যে করা হয়েছে এটার পিছনে জাস্টিফিকেশন কি? এটা কি জাস্টিফাইড কি জাস্টিফাইড না? স্যার টার্গেটেড থেরাপি স্যার, টার্গেটেড থেরাপি তুমি জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি দেখার জন্য স্যার। না, এখন এই পেশেন্টের যতটুকু আছে যা আছে এটাতে কি টার্গেটেড থেরাপির দরকার? মেটাস্টেটিক দিয়েছিল তখন দরকার। এনি আদার স্টুডেন্ট যে কোর্সে এটা জাস্টিফিকেশন Sir, KRAS, NRAS, BRAF, all are indicated in metastatic colorectal cancer. But to establish the baseline of the tumor, we can do in fast hand, because when we give some sorts of neoadjuvant therapy, tumor biology may alter in the future. And another thing, got prognostic value. If the tumor is KRAS mutant, RAS mutant, then the chance of local recurrence is more, sir.
as well as it carries bad prognosis, sir. That's why if anybody want to do the KRAS level, he can proceed, sir. That's why, sir, multi-gene paneling level now it is sometimes done. ওকে, করলাম না? Ji, sir. ওকে, এবার শুনছো তো তুমি যে কোর্সেস জাস্টিফিকেশন ও বলছে যে আমরা এনজিএস করলে এই সবগুলাই আসবে, কারণ যদি আমি পেশেন্টকে নিউঅ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্ট দেই, দেওয়ার পরে এরপরে যখন মেটাস্টেসিস আসবে তখন এই র্যাশ প্রোফাইলিং গুলা করলে মলিকুলার বায়োলজি চেঞ্জ হতে পারে, তখন অ্যাকুরেট রেজাল্ট নাও পেতে পারি আমরা। মোর ওভার সে আর একটা কথা বলছে যে এই কেরাস যার মিউট্যান্ট ইভেন P53 তাদেরও ইভেন বলা হয় যে নিউঅ্যাডজুভেন্ট সিআরটি টু সাম এক্সটেন্ট মে বি রেজিস্ট্যান্ট। সো এইটা যারা করছে তারাও এই রেশনালিটিটা সে দেখাবে যে না এগুলো দিয়ে আমি প্রগনোস্টিক চিন্তা করতে পারি। নট অনলি দ্যাট, যখন মেটাস্টেসিস আসবে তখন ওই সময় আর্কাইভ টিস্যু অ্যাভেলেবল নাও থাকতে পারে। তো ইভেন ওই সময় যে মেটাস্টেসিস যেখানে আসবে সেখান থেকে আবার বায়োপসি নেওয়াও ডিফিকাল্ট হতে পারে। সো এই সব কারণে এনজিএস করলে তো পুরো প্যানেল করবে, তখন যদি কেরাস এনরাস বিরাফের কথা কেউ বলে, সবগুলো একসাথে বলে, এবং এখন তো তুমি ওই যে আরো কিছু জিন দেখবে, সো এটার কিন্তু জাস্টিফিকেশন আছে, বাট তোমাকে এই রেশনালিটিটা বলতে হবে, দি ওয়ে হি এক্সপ্রেসড। ওকে, সো দিস ইজ জাস্টিফাইড। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আমরা যখন হিস্টোপ্যাথোলজিতে স্লাইড গুলো দেওয়া হয় ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি সহ স্যার, ওই স্লাইড গুলো স্যার কতদিন ধরে প্রিজার্ভ করলে স্যার পরবর্তীতে আমরা এটা ইমিউন স্যার কেরাস এনরাস এগুলো করতে পারবো নাকি স্যার ওটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায়? কোশ্চেনটা একজন হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট থাকলে একটু ভালো হইতো। আসলে কতদিন আর্কাইভ টিস্যু কাজে হবে আজাদ স্যার জানেন কিনা? এক্স্যাক্টলি যে কতদিন এই টিস্যু দিয়ে কাজ করা যায় সেটা একটা ইস্যু। প্রবলেম আমাদের সঙ্গে আছেন হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট ডক্টর বাকি কি আছেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি আমরা যে এটা করি, প্রিজার্ভেশন করি, সেটা আমরা 10 ইয়ার্স এবং ইভেন লাইফ লং আমরা এটা প্রিজার্ভ করতে পারি, যে প্রসেসে আমরা প্যারাফিন এমবেডিং করে সেটা প্রিজার্ভ করি। আচ্ছা, যখন এটা স্যার আমরা ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করি অথবা এটা মলিকুলার ইয়েতে যায়, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করার সময় আমরা কিন্তু অ্যান্টিজেনটাকে রিট্রাইভ করি, মানে অ্যান্টিজেনটা কিন্তু এক্সপ্রেস থাকে না, তখন ওটাকে আমাদের কেমিক্যাল দিয়ে সেটাকে রিট্রাইভ করতে হয়, তখন অ্যান্টিবডিটা আবার আমরা দেখতে পাই। তো সেটা আপনি 10 ইয়ার্সে যে কোনো সময় করতে পারবেন। সেম ইজ ট্রু ফর দ্য মলিকুলার ওয়ান অলসো, ইউ ক্যান টেক দ্য স্যাম্পল এবং সেখান থেকে মলিকুলার অ্যানালিসিস আপনি করতে পারবেন। সো এটা মানে কোনো সমস্যা না। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমরা এখন একটু চলে আসি, কারণ আমাদের সঙ্গে ডক্টর কামালও জয়েন করেছে। আমাদের ট্রিটমেন্ট পার্টি আমরা চলে আসবো, এখন এনডিটি হয়ে যাক। প্যাথোলজিস্টও আছেন, কলোরেক্টাল সার্জনও আছেন, অনকোলজিস্টও আছেন। হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ এখন নাকি কি বলো সাদা? জি স্যার। এখনকার প্ল্যান কি তোমার? I want to arrange a multidisciplinary team for further decision. Of course, this is recommended. এখন কিন্তু এনসিসিএন এটা রিকমেন্ডেড যে তুমি এই সব কিছু ইভালুয়েশন করে তোমাকে অবশ্যই একটা এমডিটি অ্যারেঞ্জ করতে হবে। রাইট, এমডিটিতে আছেন সবাই, এখন কি সিদ্ধান্ত নিবে বলো, তোমার ডিসিশনটা বলো। As there is MSI is stable, so I want to go for total neoadjuvant therapy because their circumferential resection margin is 0 millimeter and T3V. So I will go for the total neoadjuvant therapy. Their option is long course chemoradiation. I will choose for the long course chemoradiation. এই এমআরআই রিপোর্টের এই জায়গাটা একটা এখানে একটু প্রবলেম, এখানে রেডিওলজিস্ট আছে কিনা? না, রেডিওলজিস্ট নেই। সিআরএম 0 মিলিমিটার মানে কি? সিআরএম ইনভলভ? CRM involved. আবার এইদিকে T3B বলছে। এখানে T3B টা স্যার মূলত এক্সট্রামোরাল স্প্রেড এর উপর বলেছে। ওই এক্সট্রামোরাল স্প্রেড যদি কিভাবে হবে? তাহলে তো এটা হইতে পারে T3B, আর এদিকে যদি সিআরএম ইনভলভ হয় তাহলে তো T3B হওয়ার কথা না, এখানে T3D ক্রস করতে হবে ওই এমআরএফ ধরতে হলে এখানে।
আর যদি সে অ্যান্টিরিয়রলি ধরে তাহলে T4 হবে, T4A হবে যদি পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশন ধরে। সো এরকম CRM 0 হইতে হইলে এটা মিলে না আসলে। তা ধরে নিচ্ছ যে আমরা এই CRM ইনভলভ, কিন্তু জি, স্যার। 0 কোনো ডিফারেন্ট কোনো পার্থক্য নাই। CRM 0 মিলিমিটার এরকম আমি অবশ্য ওরকম রিপোর্ট দেখি নাই, আইদার ইনভলভ অথবা 1 মিলিমিটার গ্যাপ বা লেস দেন 1 মিলি থ্রেটেন কিছু একটা থাকবে আর কি এরকম। জি, স্যার। আবার টিউমারটা ওইটা বড় করে দেখলে নিজেরাও বোঝা যেত কিছু যে CRM ইনভলভ কিনা। এনিওয়ে, কামাল। জি আজিদ ভাই, বলেন জামাল। জি আজিদ ভাই বলেন। মানে মানে নাম দুজনের একই শোনাইছে, কামাল এবং জামান আর কামাল। যারা জিজ্ঞাসেন না, ওই একই ক্লাসের তো, যে কোনো একজন হলেই হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ জামাল, এখন মানে আমাদের ট্রিটমেন্ট ওপিনিয়ন চলছে আর কি এই এটা নিয়ে প্রেজেন্টেশনের। দুজনে দেখতে দেখতে খুবই হ্যান্ডসাম, একজন বললেই অসুবিধা নেই, আমরা খুশি। বড় ভাই বললে আমরা চুপচাপ থাকি। বলো এই মানে সিচুয়েশনটা কি? যে ডক্টর মানে যে প্রেজেন্ট করলেন, মানে সাদাত ভাইকে ইমপ্রেস করতে পারা কিন্তু ইজ নট ভেরি ইজি। সো আই কংগ্রাচুলেট ফর মানে ইমপ্রেসিং প্রফেসর সাদাত হোসেন। So may I know why you are selected total neoadjuvant and why you are looking for long course? Why not only radiotherapy? Why not short? Just it is my question. I agree with you, but you may know the reason. Presenter doctor. জি স্যার। স্যার লং কোর্স কেমো রেডিওথেরাপি দিলে স্যার আমার কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল যে রেসপন্সটা সেটার চান্স অনেক বেশি অনলি রেডিওথেরাপির চেয়ে। না মানে total neoadjuvant. নাকি TNT-র কথা বলছো? TNT কথা। Okay. But why not short course? Why only long course? Short course দিলে কি হবে? স্যার শর্ট কোর্স দিব না স্যার, কারণ শর্ট কোর্স দিলে স্যার আমার কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স স্যার এই স্টেজে স্যার সার্কামফারেন্সিয়াল রিসেকশন মার্জিন ইনভলভড, লোয়ার রেকটাম কার্সিনোমা। মানে এটা লাইক ইউ আমরা সবাই তাই মনে করি, বাট ইন্টারেস্টিং হচ্ছে র্যাপিডো ট্রায়ালের কিন্তু এরকম পেশেন্ট ইনক্লুড করা হয়েছে এবং দে হ্যাভ শোন ভেরি গুড কমপ্লিট রেসপন্স। বাট দ্য মেইন ডিবেট এখন আমরা যেটা বলি শর্ট কোর্সে আমি ডিসকারেজ করি, কারণ 3 ইয়ার্স ডেটাটা যত ভালো ছিল, যখন ম্যাচিউর ডেটা হচ্ছে আমরা উই আর গেটিং হায়ার রেট অফ রিকারেন্স ইন র্যাপিডো। কিন্তু মনে করা হচ্ছে র্যাপিডোতে খুব এক্সেলারেন্টলি খুব লোকালি অ্যাডভান্স কেসগুলো নেওয়া হয়েছিল, যেগুলো মেবি was not a good candidate. সেজন্য I will go for a long course and total neoadjuvant therapy, কারণ আমরা যদি if you go to the NCCN and also look at the প্রত্যেকটা আমরা যদি TNT যে প্রোডিজি বা র্যাপিডোর কনসেপ্টটা যদি আমরা নেই, not the copy, দেখা যায় fastest year radiotherapy is more preferred than আগে কেমোথেরাপি, কারণ এটাতে দেখা যায় মোর TME ফ্রি সার্ভাইভাল পাওয়া যায়, এবং আমরা রেডিওথেরাপি কেমোরেডিওথেরাপি দিয়ে ফলোড বাই 6 সাইকেল 3 উইকলি জিলক্স, যেটা স্ট্যান্ডার্ড, সেটা পেশেন্টের জন্য আমিও চাই বইটা কেন। কিন্তু কামাল, র্যাপিডোর ফেভারে কিন্তু এখানে অনেক লোকজন আছে। আমি জানি, তার আমি জানি, পিছনে প্রধান কারণ হলো র্যাপিডো আসলে তাদেরকে একটা রিস্কি গ্রুপকে দিয়ে তাদের উপরে পরীক্ষা করা হয়েছে। এক্স্যাক্টলি, সবচেয়ে বেশি রিস্কি দেখাইছে, সবচেয়ে বেশি সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াই হচ্ছে T4AB। হ্যাঁ, সেজন্য তাদের এখন রিকারেন্স হাই হচ্ছে, EMBI এমআরএ পজিটিভ। তো সবগুলা এত খারাপ ডিজিজের উপরে যখন ট্রায়াল দেওয়া হবে, তার তো লোকাল রিকারেন্স অন্যদের চেয়ে বেশি হবেই। আমি তো এটাই বললাম যে লোকাল রিকারেন্সটা আমাদেরকে এখন বদার করতেছে, কিন্তু চিন্তা করা হচ্ছে ডিউ টু দিস সিলেকশন বায়াস। ওরা বলছে লোকাল রিকারেন্স বেশি, আমরা মেনে নিলাম। না বাট আমি বলি না র্যাপিডো দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এট দ্য সেম টাইম র্যাপিডোর তো পিসিআর বেশি, র্যাপিডোর পিসিআর আমি বললাম তো ইট ইজ মোর পিসিআর লেস মেটাস্টেসিস, মানে যদি হেড টু হেড কম্পেয়ার করা যায় শর্ট কোর্স ইজ সুপিরিয়র টু লং কোর্স। কিন্তু এই রিকারেন্স রেটটা এখন আমাদেরকে একটু হেজিটেন্ট করতেছে, বাট মেবি আবার যখন সাবগ্রুপ অ্যানালাইসিস করবে, আপনার কথাটা রাইট, র্যাপিডো অনেক বেশি আমি মনে করবো একটা মানে অ্যাডভেঞ্চারাস একটা প্ল্যান করা হয়েছিল, যে হাইলি রিস্কি গ্রুপ কেনা হয়েছিল। এটাকে সাবগ্রুপ করলে দেখা যাবে যে হয়তো ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল, কারণ প্রোডিজিতে এত হাই রিস্ক গ্রুপ কেনা হয় না প্রোডিজির সঙ্গে আমরা যদি কম্পেয়ার করি। তো উই আর নট এগেইনস্ট র্যাপিডো, বাট কেউ যদি র্যাপিডো বলে মানে শর্ট কোর্স বলে, আমরা এটাকে ডিসকারেজ করতে পারবো না। বাট আরেকটা রুল অফ থাম আমরা ইউজ করি, যেটার যে লোয়ার এন্ড হইলে লং কোর্স, হায়ার হইলে শর্ট কোর্স, যেটারও র্যাপিডোর সঙ্গে মিলেন, কারণ র্যাপিডো কিন্তু লোয়ার এন্ডেরও অনেক পেশেন্ট নিছে।
কিন্তু এটা মানে একটা কালচারাল ইয়ে হচ্ছে যে আমরা লোয়ার এন্ডে লং কোর্স ইউজ করতে হায়ার আপার টিউমার হইলে শর্ট কোর্স ইউজ করি বাট আচ্ছা নো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল বাট আমি বলবো যে ইট ইজ এ টিএনটি মেবি শর্ট কোর্স মেবি লং কোর্স মানে এভরিবডি ক্যান ডিবেট আর ওকে লং মানে কোর্সে তুমি চাচ্ছ এই পেশেন্টটা টিএনটি তে যেতে, এই টিএনটি তো? হবে রাইট স্যার একটা প্রশ্ন করবো আচ্ছা দাঁড়াও কোয়েশ্চেনটা হাতে রাখো। কামাল স্যার বলছে এই পেশেন্ট টিএনটি তে যেতে চায়, সেটা শর্ট কোর্স দিয়ে হোক, লং কোর্স দিয়ে হোক, ইন্ডাকশন টিএনটি হোক, কনসলিডেশন হোক, টিএনটি যেতে চায়। আব্দুল্লাহ, তুমি বুঝতে পারছো তো যে তুমি এই পেশেন্টের টোটাল নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি যদি বলো তোমার পরীক্ষার সময়, তাতেও কোনো, আচ্ছা এখানে কথা বলতেছে যে একটু হ্যাঁ, প্লিজ তো টোটাল নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি তুমি যদি বলো পরীক্ষার সময় কোনো অসুবিধা নাই। তুমি যদি বলো যে না আমি পেশেন্টের কেন বলবা যে এমআরআই পজিটিভ, এই জন্য আমি হয়তো তুমি এটা বলতে পারো যে আমি ইন্ডাকশন কেমো, প্রথমে কেমো দিব, তারপরে আমি লং কোর্স কেমো রেডিয়েশন দিব, তাতেও তোমাকে কেউ দোষ দিবে না। ইভেন এই যে সিআরএম এর ব্যাপারটা এখানে কনফিউজিং, ইভেন তুমি স্ট্যান্ডার্ড সিআরটি প্রোটোকলের কথাও যদি বলো তাতেও কোনো অসুবিধা নেই যে আমি সিআরটি দিয়ে রিইভ্যালুয়েশন করে ডিসাইড করব যে আমি টিএনটি তে যাব কি যাব না। তাহলে কখন করব? ওই যে তুমি তো প্রথমে আনসার করছো যে আমি 6 উইক পরে রিইভ্যালুয়েশন করে দেখবো যে আমার সিআরএম এখনো থ্রেটেন আছে কিনা। যদি না থাকে ইউ ক্যান গো ফর সার্জারি ইভেন, অর তুমি যদি মনে করো স্টিল থ্রেটেন, তখনও তুমি টিএনটি প্রোটোকলে তুমি কেমো দিয়ে তারপরে তুমি রিস্টেজিং করে তুমি সার্জারি করলে। বাট তোমার আনসার হবে যে টিএনটি কেন? টিএনটি তে সিসিআর এর রেট অনেক বেশি, অ্যারাউন্ড 1/3 অফ দি পেশেন্ট। কত করলাম পার্সেন্টেজ, কত টিএনটি তে? 32%। স্যার র্যাপিডোতে যেটা দেখাইছে স্যার সিসিআরটি র্যাপিডোতে 28%, যেটা স্যার কন্ট্রোল আর্মে 14% দেখাইছে স্যার। তো One মনে third করো যে overall, sir. 1/3 অফ দি পেশেন্ট তো বলাই যায়, তাই না? যেটা নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড যেটা হ্যাবারগামার ছিল 15 থেকে 20%, সেটা টিএনটি তে এখন প্রায় 1/3 পেশেন্ট তো জি স্যার। সিসিআর হয়ে যাচ্ছে। সো তুমি জি, স্যার। ও বলতে পারো যে টিএনটি তে আমার সিসিআর বেশি, ডাব্লিউডব্লিউ পলিসিতে একটা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো সিসিআর বেশি হলে পিসিআরও বেশি হবে, পিসিআর বেশি হলে প্রগনোসিস ভালো হবে, এই হিসাবে টিএনটি তে যেতে পারো। অথবা তুমি স্ট্যান্ডার্ড সিআরটি তেও যেতে পারো। তবে কামাল, আমি শর্ট কোর্স লং কোর্সের যতগুলা কম্পারেটিভ স্টাডি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো স্টাডি তো স্টকহোম 3। তো স্টকহোম 3 তেও দুইটার খুব পার্থক্য দেখায় নাই। ইভেন ইনিশিয়াল যারা শুরু করছিল পলিস ট্রায়াল দিয়ে, ইভেন নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া মিলে যেটা একটা ট্রান্সটাসমান নাকি একটা স্টাডি বলে, ওরাও কিন্তু ডিফারেন্স দেখায় নাই। কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টারে লো রেকটাল ক্যান্সারে তারা ইনস্পাইট অফ অল দিস থিং দে প্রেফার সিআরটি, লং কোর্স কেমো রেডিয়েশন। এক্স্যাক্টলি। তুমি তো এটা এগ্রি করো? হ্যাঁ, এটাই তো বললাম যে লো দেখে লং কোর্স, হাই হইলে শর্ট কোর্স, মানে এটা একটা রুল অফ থাম। হ্যাঁ, কারণ মানে কারণ মাথাটা হচ্ছে ধরে যে রাখা- ডাউন সাইজিংটা, এটার পিছনে একটা জাস্টিফিকেশন আছে যে লো রেকটামে ডাউন সাইজিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এটা একটা সার্জিক্যাল ফ্যাসিলিটিটাকে ইমপ্রুভও করে। রাইট। যে ফ্যাসিলিটির একটা বাল্কি টিউমারের সার্জিক্যাল ফ্যাসিলিটি আর একটা স্মল টিউমারের সার্জিক্যাল ফ্যাসিলিটি অনেক ইজি করে দেয়। সো দ্যাট স্ফিংটার সেভিং এই একটা কারণে বেশি হয় উইথ দি ডাউন সাইজিং অফ দি টিউমার ইন দি লো রেকটাম। আর আপনি যেটা বলছেন চন্দ্র ভাই, যে এখানে ইন্ডাকশনটা আমি যাব না, কারণ হচ্ছে ওই যে আপনি বললেন লো রেকটাম দেখে আমার ডাউন সাইজিংটা ইম্পর্টেন্ট। তো ডাউন সাইজিং এ দেখা যায় সিআরটি ফলোড বাই কেমো ইজ সুপিরিয়র দেন কেমো ফলোড বাই সিআরটি, কারণ টিমে হ্যাঁ, হইতে পারে। এটা তো আইদার ওয়ে ইউ ক্যান গো, আইদার ওয়ে ইউ ক্যান মানে গো। আইদার ওয়ে ইউ ক্যান গো। মানে আমার শুনেন, এই পেশেন্টের জন্য বললাম তো, যে পেশেন্টের জন্য শর্ট কোর্স লং কোর্স বিফোর আফটার অল ইজ হালাল। কিন্তু ওই যে সিআরএম এর বিষয়টা তোমরা যখন এমআরআই পজিটিভ দেখো তখন কি প্রেফার করো আসলে? এমআরআই পজিটিভ হইলেই আমরা তখন এমআরআই পজিটিভ, তখন টিএনটি হচ্ছে এক নাম্বার অপশন। নাম্বার 2 হচ্ছে তখন আমরা লোকেশন দেখতেছি, লোকেশন দেখে আমরা লং কোর্স প্রেফার করতেছি ফর মোর। না, টিএনটি তে যাও, কিন্তু ইন্ডাকশনে যাবা কিনা এমআরআই পজিটিভ? না, ইন্ডাকশন আমরা যদি কখন ইন্ডাকশন যাব, মিনিমাম কেস যখন ইএমবিআই পজিটিভ, আমাদের ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস মোর প্রন দেন লোকাল, তখন আমরা এটা দিয়ে শুরু করতে চাই, আদারওয়াইজ নো। কিন্তু একটা সুবিধা পাই আমরা, ধরো ইন্ডাকশন কেমো এন্ড রেডিয়েশন দিলে রেডিয়েশনের সাথে সার্জারির গ্যাপটা অপটিমাম থাকে, দেন দি কনসলিডেশন কেমো এন্ড সার্জারি রেডিয়েশনের সাথে গ্যাপটা বাড়লে লোকাল ফাইব্রোসিস একটু বাড়ে, এটা মনে করা হয়। যদিও কিছু স্টাডিতে আসছে যে আসলে বাড়ে না। না, কিন্তু আপনার ওই ইন্ডাকশন ফলোড বাই সিআরটি আর সিআরটি ফলোড বাই ইন্ডাকশন, যদি ফলফ্রিনক্স দি প্রোডিজি দেখেন, তাহলে দেখবেন সিআরটি ফলোড বাই কেমোথেরাপি হ্যাভ 20% মোর মানে টিএমই ফ্রি সার্ভাইভাল দেন ইন্ডাকশন ফলোড বাই। সেখানে ওভারঅল সেম, বাট টিএমই ফ্রি সার্ভাইভালটা সিআরটি ফলোড বাই কেমোথেরাপি ইজ মোর। ওকে,
এখন আমি ধরো এটাকে সিম্পল করার জন্য যে এখানে স্টুডেন্টরা আছে ওদের জন্য তোমার কথা হচ্ছে যে এটা T3 কেস, তোমার বেশি বোঝার দরকার নাই, তুমি পরীক্ষার সময় বলবে স্যার আমি এটা নিউরোজিভেন দিব, তারপরে রিইভ্যালুয়েশন করব, তারপরে সার্জিক্যাল প্ল্যান করব। এবার নিউরোজিভেন্টে প্রেফারেবলি টিএনটি তে যাবে। সেটা সে যদি আরো আগাইতে পারে ওখানে আরো যদি TNT বললে আগাইতে পারে, prefer- বাট এবং তাদেরকে মনে হয় না টিএনটি ডিটেইলস জিজ্ঞেস করবে। আমরা যেসব আলোচনা হ্যাঁ, করলাম এগুলা টিএনটি এগুলো বলতে কিছু হবে পারবে না, বাট তারা এটুকু কনভিন্স যে এটা আমরা সবাই কনভিন্স যে দিস পেশেন্ট ইজ নিউরোজিভেন থেরাপি। এক্স্যাক্টলি। নিউরোজিভেন রেডিওথেরাপি নট কেমোথেরাপি। হ্যাঁ, অফকোর্স রেডিয়েশন সিআরটি মানে রেডিয়েশন তো লাগবেই, লোরেক্টাল ক্যান্সার। স্যার কামাল স্যারের কাছে স্যার আমি একটা এবার ওই যে একজন একটা কোশ্চেন করতে চাইছিল, সেই কোশ্চেন কি সে ভুলে গেছো? না স্যার, মনে বলো। স্যার উত্তরটা অনেকটা পেয়ে গেছি স্যার। এটা হলো এই এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার পার্টিকুলারলি এখানে স্যার রিসেকশন মার্জিন থ্রেটেন, তাহলে এখানে তো শর্ট কোর্স রেডিও আমরা মানে দিতে পারবো না। স্যার যে বললেন স্যার শর্ট কোর্স বা লং দিতে পারবা না এরকম না, ওই যে আমি বললাম না কয়েকটা স্টাডির কথা, ওই শর্ট কোর্সে দিয়ে লং কোর্স দিয়ে ওইখানে ওরা ডিফারেন্স দেখায় নাই ওরকম। সেটা শর্ট তুমি কোর্স বললে অনেক অপরাধ হবে না। দিতে পারবা না না, আমরা যদি ডেটা দেখি লং কোর্সের স্ফিংটার প্রিজার্ভেশনের রেটটা হায়ার ওই জায়গাটায়। বাট টোটাল যদি আমরা বলি ওএস এবং ইয়েতে বরঞ্চ শর্ট কোর্স ইজ সুপিরিয়র। র্যাপিডোতে তো তারা মানে হেড টু হেড না, দুইটার যখন পাশাপাশি আমরা কম্পারিজন আউটকামটা নিই দেখা যায় র্যাপিড মানে শর্ট কোর্স ইজ ডিস্টেন্স ফ্রি এবং লোকাল কন্ট্রোলের জন্য হায়ার দেন শর্ট লং কোর্স। মানে ওইটা খুব মানে কি বলবো যে খুব টেম্পটিং, কিন্তু লোকাল রিকান্সটা হয়ে এখন আমরা একটু স্লো যাচ্ছি। জি স্যার। টোটাল স্যার একটা কোশ্চেন, টোটাল নিউরোজিভেন থেরাপি বলতে কি কেমো রেডিওথেরাপি একসাথে? নো নো নো, আগে কেমো রেডিয়েশন পরে, অথবা আগে রেডিয়েশন সিআরটি দেওয়ার পরে কেমো। স্যার আমি কল্যাণ স্যার একটু কামাল স্যারের কাছে স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। বলো। স্যার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে এমআরএ পজিটিভ 4 সেন্টিমিটার ফ্রম অ্যানাল ভার্স স্যার। স্যার বললেন স্যার টিএমই ফ্রি সার্ভাইভাল স্যার। স্যার কনসলিডেশন টিএমপি স্যার অপরা বা জার্মান ট্রায়াল যেটা কাওয়ার আয়ো স্যার ওরা সবাই বলছে স্যার যে অর্গান প্রিজার্ভেশনের হার বেশি, টিএমই ফ্রি সার্ভাইভাল অপরাতেও ভালো দেখাইছে স্যার। কিন্তু স্যার আমার কথা হচ্ছে যেই পেশেন্টের এমআরএফ ইনভলভ এই পেশেন্ট স্যার আমরা প্রথমে স্যার ইন্টেনশনাল সিসিআর তো আমরা এক্সপেক্ট করছি না স্যার। তাহলে আর যদি T4 মানে সিআরএম ইনভলভ থাকে which is one of the potential factor for micrometastasis as well as systemic metastasis, why not induction chemotherapy first sir? এই কথাটা স্যার আমার একটু জানার ইচ্ছে স্যার। এই কথার উত্তর কামাল স্যারের কাছে আছে, তার কাছে তোমার কামাল স্যারের কাছে এটার উত্তর ক্লিয়ারলি আছে। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে তোমার মতো করে চিন্তা আমিও করছিলাম, কামালকে বলছিলাম যে ইন্ডাকশন আমি দিতে চাই, কিন্তু তারা বলবে যে যেহেতু লোরেক্টাল ক্যান্সার রেডিয়েশন দিয়ে এই ডাউন সাইজিং করবে, আর এর সাথে তো সিস্টেমিক ক্যাপাসিটিভেন তো আছেই, দ্যাট উইল অলসো কভার দি সিস্টেমিক মাইক্রোমেটাস্টেসিস। কামাল বলো এখন আসল কথা কি সেটা শুনি। কোশ্চেনটা আমি একটু আবার মিস করছি, আবার বল। ও বলতে চাচ্ছে এমআরএফ যেহেতু পজিটিভ, যেখানে মাইক্রোমেটাস্টেসিসের চান্স বেশি, ইভেন ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিসেরও চান্স বেশি ইন কেস অফ এমআরএফ পজিটিভ। সো ওয়াই নট উই স্টার্ট উইথ দি ইন্ডাকশন কেমো সিস্টেমিক কন্ট্রোল ফার্স্ট, দেন দি লোকাল কন্ট্রোল। আচ্ছা, এটার আনসার হচ্ছে, এটা ঝন্টু ভাই সাহেব ভাই যা বলছে সেটাই। আমরা এটার আনসারটা পাই প্রোডিজিতে তারা ফার্স্টে কেমো দিচ্ছে, কমপ্লিট কেমো শেষ করছে, রেডিওথেরাপি দিছে, তারপরে সার্জারি করছে। প্রথমে কেমো দিছে, রেডিওথেরাপি দিছে, তারপরে আবার কেমো দিছে, সার্জারি করছে। আবার প্রথমে রেডিওথেরাপি দিছে, তারপরে কেমো দিয়ে সার্জারি, 3 রকম করছে। করে দেখাইছে তারা টিএমই ফ্রি যে সার্ভাইভালটা প্রথম রেডিওথেরাপিটা বেটার, আর তখন ডিস্টেন্স ফেলিওর কিন্তু হায়ার হয় নাই, ওএস সমান। তার মানে কি যে ওই যে সাধক ভাই যেটা বললেন যে রেডিওথেরাপিতে আমরা যে পরিমাণ ক্যাপাসিটামিন দিচ্ছি, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ রেডিও সেন্সিটাইজার এন্ড অলসো টেকিং কেয়ার অফ মাই সিস্টেমিক কন্ট্রোল। কারণ আমরা ফুল ডোজে যা দেই এখানে তার চেয়ে খুব কম, বেশি পার্থক্য না, 1000 জায়গায় 825, মাত্র 15% কম ডোজ দিই। অতএব কিন্তু আমরা ক্যাপাসিটামিন কিন্তু খুব একটা কম দিই না। আর রেকটাম ক্যান্সারে কিন্তু ক্যাপাসিটামিনটা হচ্ছে একটা মেইন ড্রাগ, সো এটা আমরা কিন্তু এখানে রাখতেছি। সেজন্য এটা আমাদের একটা গুড অ্যামাউন্ট অফ কাভারেজ করে। তো এই জন্যই আমরা যখন আমরা ট্রেড অফ করব, আমি এখানে আমার স্ফিংটার একটা বিরাট ইস্যু, এবং আমি যেহেতু সিস্টেমিক কন্ট্রোল করছি তাই আমি রেডিওথেরাপি প্রেফার করি আগে। যখন আমরা অবভিয়াস ইএমবিআই পজিটিভ, নোট 3 আমরা মানে ভয়াবহ যে এটা রুগী ডিস্টেন্স ফেল করবেই, তখন আমরা আলোচনা করি এই যে সাধক ভাইয়ের সাথে যে কামাল আমার মনে আমরা আগে একটু কেমো দিই।
আদারওয়াইজ আমরা এইসব ক্ষেত্রে যখন স্প্রিন্টার টার্গেট তখন আমাদের রেডিওথেরাপিটা আমাদের মেন টার্গেট। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আর একটা কোশ্চেন ছিল টিএনটি, ওটা সাদত ভাই নিশ্চয়ই বলে দিয়েছেন টিএনটিটা কি। তো কামাল, এই পেশেন্টের জন্য রেজিম কোনটা হলো ফাইনালি? লং কোর্স সিআরটি followed by after 3 weeks 6 cycles Zyrlox 3 weekly then surgery. আচ্ছা, আমার তারপরে কনসলিডেশনে যেতে চাই। সিআরটি followed by consolidation then surgery. হ্যাঁ, মানে প্রফেসর সাদতের একটা কোয়ারি ছিল, আমাদের সঙ্গে একটু ডক্টর রূপা জয়েন করেছে, প্রফেসর শারমিন আক্তার রূপা। ওই এমআরআই এর রিপোর্টটা নিয়ে যে কনফিউশনটা ছিল, রূপা থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে তোমার কাজ পেলে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছো, জাস্ট একটা ওপিনিয়ন দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ মানে আমাদের থেকে। প্রবলেম হচ্ছে যে এমআরআই রিপোর্টটা এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে, এই 0 মিলিমিটার, আর এই কনফিডেন্স এটা কি ইনভলভ আর নট ইনভলভ। আর এখানে তোমাদের কাছে এটাও নেই যে টোটাল শুধু এইটুকু আছে, কোনো ভিডিও বা ফিল্ম বা মানে বাড়তি কোনো ফিল্ম নেই, এটা দেখে বলা খুব কষ্ট। বাট রিপোর্ট লিখেছে, এইটা রিপোর্টটার উপর আমরা একটু কনফিউশন আছি। সাদত তোমার ছিল? বা আমার কনফিউশন হচ্ছে যে এইটা হ্যাঁ, ভালো আছো না? আচ্ছা, এখানে কনফিউশন হচ্ছে যে T3AB ঠিক আছে, এক্সটেন্ড ছোট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এট দি সেম টাইম CRM 0 বলতে কি বোঝাচ্ছে আসলে? CRM 0 বলতে আমার কাছে মনে হয়েছিল CRM কি ইনভলভ, সেটা কিভাবে হবে? T3AB মানে ইনভলভ না স্যার। 0 মানে কি? আমি তো ইয়াটা পড়তে পারছি না। CRM 0 মানে মনে ইনভলভ না, এটা বুঝাতে আচ্ছা, চাচ্ছি। সেটা উইথাউট যে আর কোনো গ্যাপই নাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, CRM প্লাস মানে CRM ইনভলভ, আর CRM 0 মানে CRM ইনভলভ না। আচ্ছা, অলরাইট, এইটা তো সেটাই হওয়ার কথা, কারণ এই পেশেন্টের তো এই T3AB যেখানে, সেখানে CRM কিভাবে ইনভলভ হয়? ওটা লিখছি স্যার, মেজোরেক্টাল স্প্রেড হচ্ছে 2 মিলিমিটার, কিন্তু CRM ইনভলভ না। ওটাই হচ্ছে CRM ইনভলভ হলে প্লাস দেয়, আর হচ্ছে 0টা আমি দেখিনি, মানে 0 মানে এটাই বুঝাইতে চাচ্ছে যে CRM ইনভলভ না। ওকে, সেটা দ্যাট মেক্স সেন্স, কারণ হচ্ছে যে এটা তাছাড়া তো হয় না, মিলে না আসলে। জি স্যার। আর স্যার আমি একটু আজাদ স্যারকে বলতে যাচ্ছি, যখন ওই যে সেকশনের ছবিটা তুলবে স্যার, গত ক্লাসে আমরা দেখেছি বা এর আগেও ডিসকাশন হয়েছে যে মানে রেকটাল কার্সিনোমার ক্ষেত্রে স্যার অ্যাক্সিয়াল এবং স্যাজিটাল T2 টা নিবে স্যার। এটা যেটা নিছে অ্যাক্সিয়াল T2 ফ্যাট সেট নিছে তো স্যার, এজন্য হচ্ছে এখন যেটা আমরা গতকাল পড়াইছিলাম স্যার, যে ফ্যাট হয় ব্রাইট, তার এগেইনস্টে যখন ইনভেশন হয় তখন দেখতে সুবিধা হয়। এখন আমি যখন ফ্যাট সাপ্রেসড করে দিলাম, তখন তো আমি ইনভেশনটা ভালো বুঝবো না। এইজন্য এখানে অ্যাক্সিয়াল সেকশনটা যদি T2 অ্যাক্সিয়াল হয় তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়, এই আর কি। তো নেক্সট টাইম ওনারা যখন ছবিগুলো নিবে তখন ওইভাবে সেকশনগুলো নিবে, যে T2 টা নিবে রেকটাল কার্সিনোমার ক্ষেত্রে স্যার। স্যাজ ঠিক আছে স্যার, কিন্তু অ্যাক্সিয়ালটা আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়েনিং আস। ইসলাম স্যার। আর কনসলিডেশন কেমো সম্পর্কে একটু বলুন। কনসলিডেশন কেমো আমি একটু ওই তো TNT শুনলা না, টোটাল নিউরোজুভেন থেরাপি। একটা যদি কেমো আগে দাও তাহলে ইন্ডাকশন কেমো, বা তুমি TNT ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখবা IND, আর যদি আগে CRT দিয়ে পরে যদি তুমি কেমো দাও তাহলে লিখবা TNT ব্র্যাকেটে লিখবা কনসলিডেশন, এটা ছোট করে লিখতে পারো, মানে পরে দাও। একটা স্টাডিতে বোধহয় দেখাইছিল কামাল, যেখানে কনসলিডেশন কেমোতে PCR অনেক বেশি। CRT প্লাস কি স্যার? CRT তারপরে তুমি কেমো দিবে, কনসলিডেশন কেমো হলো তারপরে, মানে আগে দিলে ইন্ডাকশন কেমো, পরে দিলে কনসলিডেশন কেমো। সো যখন লিখবে যে এই পেশেন্ট TNT পেয়েছে, তো ব্র্যাকেটের মধ্যে এরকম লেখার নিয়ম যে ইন্ডাকশন নাকি কনসলিডেশন, এটা ব্র্যাকেটে থাকলে সবাই বুঝে যায় যে কোন TNT পেয়েছে। ইন্ডাকশন মিন্স কেমোথেরাপি ফার্স্ট, কনসলিডেশন মিন্স রেডিয়েশন ফার্স্ট। না, হ্যাঁ, রেডিয়েশন, ওই সুবিধা অসুবিধা এগুলা কিছু আছে। ইয়েস। আমি একটু স্টুডেন্ট থেকে রিকোয়েস্ট করব, এটা গতকাল মানে কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম যে ক্যানাডিয়ান জার্নাল অফ সার্জারিতে জাস্ট এটাতে ডিটেলস TNT সম্পর্কে খুব সুন্দর করে অনেকগুলো মিলিয়ে মানে লিখেছে এরা। আমার মনে হয় কনসেপশনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে যদি এইটা জার্নালটা একটু পড়েন। ওকে, সো আমরা আবার ফিরে আসি। তো এই পেশেন্টটা ওই থেরাপি পাওয়ার পরে
পেশেন্টের আবার রিস্টেজিং করা হলো, এই তো এমআরআই নাকি? After completion of therapy within a month, further assessment for the complete clinical response. কি দিয়ে করবে? কখন করবে অ্যাসেসমেন্ট? কখন করবে? উইথিন 1 month। যদি আমরা স্যার কনসোলিডেশন কেমো দিই সেক্ষেত্রে স্যার উইথিন 1 month, আর যদি স্যার আমরা ইন্ডাকশন কেমো দিই, রেডিয়েশন পরে দিই, তাহলে বলা হয়েছে স্যার 8 উইকস পর্যন্ত ওয়েট করার জন্য, কারণ রেডিয়েশনের পরে যে আমার ইফেক্ট আসতে সময় লাগে স্যার, সেটাতে 8 উইকস টাইম লাগে। সো মানে আইডিয়াল টাইম তুমি বলতে চাচ্ছ যে 7 to 8 উইকস হচ্ছে বেটার টাইম। দেরি করলে কি, আর একটু ওয়েট করলে কি কিছু সুবিধা আছে? হ্যাঁ জি স্যার, আর একটু ওয়েট করলে বলা হচ্ছে স্যার রেডিয়েশনের পরে স্যার অনেক সময় দেখা গেছে স্যার 6 মান্থ পর্যন্ত টাইম লাগে যে আরো বেশি প্যাথোলজিক্যাল ক্লিনিক্যাল রেসপন্সটা আসে স্যার। কিছু কিছু কেস দেখা গেছে স্যার 1 ইয়ার পর্যন্ত স্যার দেখা গেছে স্যার ক্লিনিক্যাল তুমি যেটা বলছো সেটা কিছুটা কারেক্ট, যে কোনো কোনো জায়গায় বলে যে উইথ টাইম রেসপন্স পিসিআর এর রেট একটু বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রেকার 6 ওই ট্রায়ালে সেটাকে শেষ করে দিচ্ছে, বলছে যে 7 উইকের পরে আর দেরি করে কোনো লাভ নাই, যা হওয়ার এর মধ্যে হবে। ইয়েস, ওকে। সো পেশেন্টকে একটা মানে রিস্টেজিং একটা এমআরআই করা হলো, দিস এমআরআই রিপোর্ট। carcinoma rectum post chemo radiotherapy state, complete response of the disease. There is a mild smooth circumferential thickening and no enhancement of the wall of lower and mid rectum, about 6 cm long craniocaudally. Caudal end 4.3 cm above from the anal bulge. Mesorectal fat is preserved. No significant locoregional lymphadenopathy. Sir, I want to assess the patient clinically by history, digital rectal examination, colonoscopy, and MRI. এখন আমার এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, রূপা চলে গেছে কিনা? হ্যাঁ চলে গেছে। আচ্ছা, ও তো অনেক ব্যস্ত আসলে। সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা নিয়ারজিভেন থেরাপি দেওয়ার পরে যে এমআরআইটা করলাম, আমরা কিন্তু প্রথমে দুইটা বড় ইস্যু নিয়ে কথা বলছি তোমার সাথে। একটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ওয়ার্কআপ, এই ওয়ার্কআপের মধ্যে এমআরআই, সেই এমআরআই এর কাছ থেকে আমরা কি কি চাই সেটা ডিটেলস আলোচনা হচ্ছে। এখন আমরা রিস্টেজিং এ যখন আমরা এমআরআই করব, প্রথম কথা রিস্টেজিং দরকার আছে কিনা। দরকার আছে স্যার। আমরা কি একটা পেশেন্টের এই 7 সপ্তাহ পরে অপারেশন করে দিলি বা সমস্যা কি, রিস্টেজিং করে কি লাভ হবে? রিস্টেজিং করলে স্যার দেখতে পারবো স্যার আমার কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স হয়েছে কিনা, নাকি যে নিউরোজুভেনটা পেয়েছে সেটাতে পেশেন্টের হচ্ছে তুমি বলতে চাচ্ছ যে তোমার যে ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ছিল সেই প্ল্যান ক্যান বি চেঞ্জ, তাই তো? 10 to 15% ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল প্ল্যানটা চেঞ্জ হতে পারে। যেমন তুমি অনেক কারেক্টলি বলছো যে একটা পেশেন্টের যদি সিসিআর হয়ে যায় তাহলে তো তুমি অপারেশন বাদ দিয়ে ডাব্লিউডব্লিউ পলিসিতে চলে যেতে পারো। ভেরি গুড। আর কিভাবে চেঞ্জ হতে পারে প্ল্যান? যদি স্যার এমআরআইতে যদি স্যার আমরা এখানে তো টিউমার রিগ্রেশন গ্রেডটা আমরা দেখবো স্যার, গ্রেডটা দেখবো। সেখানে যদি স্যার গ্রেড 1 হয়, দ্যাট ইজ কমপ্লিট রেসপন্স, তাহলে তো স্যার ডাব্লিউডব্লিউ পলিসি গেলই। যদি গ্রেড 2 বা 3 হয় তাহলে আমরা এটাকে বলি স্যার নিয়ার কমপ্লিট রেসপন্স। যদি নিয়ার কমপ্লিট রেসপন্স হয় স্যার, তাহলে বলা হয় যে স্যার আমরা রেডিয়েশনের পরে আরো হচ্ছে স্যার 8 থেকে 12 সপ্তাহ ওয়েট করব, এরপরে আবার আমরা ওইটা তো তোমাকে বললাম যে ওইটা আর বাড়বে না, কিন্তু নিয়ার কমপ্লিট রেসপন্সে যেটা আমার টিএমই সার্জারি করার কথা ছিল, মেবি দিস পেশেন্ট মে বি সুটেবল ক্যান্ডিডেট ফর লোকাল এক্সিশন, সো দ্যাট এখানেও একটা প্ল্যান চেঞ্জ হতে পারে। আর কিভাবে হয়, মেইনলি কিভাবে হয়, যেটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা অনেক পাই, লিভার মেটাস্টেসিস দেখা গেল যে ইনিশিয়ালি দেখা যায় নাই, কিন্তু এই ট্রিটমেন্ট তার মানে ডিজিজ প্রোগ্রেশন হয়েছে বা ইনিশিয়াল সিটিতে মিস করেছে, একটা লিভার মেটাস্টেসিস নিয়ে হাজির হলো, তো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান চেঞ্জ। সো দ্যাট যদিও কেউ কেউ মনে করে যে রিস্টেজিং এ করবে কি করবে না, যদি ইনিশিয়ালি এমআরএফ থ্রেটেন না থাকে বা ইনভলভ না থাকে, রিস্টেজিং এমআরআই নট রিকোয়ার্ড কেউ কেউ মনে করে, কিন্তু আসলে তুমি জাস্টিফাই করলে দেয়ার ইজ এ জাস্টিফিকেশন যে রিস্টেজিং তোমাকে করতে হবে। তো রিস্টেজিং করতে হলে রিস্টেজিং এমআরআই করতে হবে, ওই সিটি চেস্ট এবং অ্যাবডোমেনে করতে হবে, সিএ লেভেলও দেখতে হবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা রিস্টেজিং এমআরআইতে আমরা কি কি ইনফরমেশন আবারও দেখব? আমরা স্যার রিস্টেজিং এমআরআইতে স্যার আমাদের যে রেসিডুয়াল টিউমারটা আছে সেটার ডিসটেন্স কত, সেটার মরফোলজি, রেসিডুয়াল টিউমারের ডিসটেন্স কত দেখলাম, এক্সিলেন্ট। জি স্যার। মরফোলজিক্যাল তুমি প্রথমে একটা বলছো যে সিসিআর হয়ে গেছে কিনা, সেটাও দেখলাম। জি স্যার। আর তারপর স্যার কোনো
নিউ কোনো লিম্ফ নোড ইনভলভ হয়েছে কিনা, টিউমার ডিপোজিট আছে কিনা, টিউমার ডিপোজিট গুলো আছে কিনা, নিউ লিম্ফ নোড বলতে, আচ্ছা নিউ লিম্ফ নোড বলতে তুমি ওই এক্সট্রা মেজোরেক্টাল কোনো লিম্ফ নোড আছে কিনা। জি স্যার। গুড। দেন স্যার ওই যে এমআরএফ ছিল, এমআরএফ মেজোরেক্টাল ফাসিয়া ইনভলভ ছিল, সেটা এখনো ইনভলভ আছে কিনা জি স্যার। সেটা। জি স্যার। আর কিছু? আর স্যার টিউমার লেন্থটা কেমন, তারপর হচ্ছে স্যার টোটাল টিউমারের যেটা একটা মরফোলজি সেটাও তুমি আবার অ্যাসেস করবে। ইএমবিআই আছে কিনা, ইএমবিআই আছে কিনা, ভেরি গুড। তারপর স্যার এক্সট্রামুরাল ইনভেশন হলে সেটা কতটুকু, না এটাই তো ইএমবিআই। জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। আর অনেক সময় স্যার আমরা স্যার প্রেজেন্স অফ ফাইব্রোসিসটা স্যার ওটাও দেখি স্যার। ওটা তো টিআরজি দিয়েই তুমি বুঝবে যে টিআরজি কত, টিআরজি গ্রেডের সাথে সম্পর্ক। জি স্যার। ওকে, দেন তোমার নেক্সট ইনভেস্টিগেশন কি ছিল, কি বললে? স্যার ফর রিস্টেজিং স্যার আমরা এমআরআই এন্ড সিটি চেস্ট এন্ড অ্যাবডোমেন, আর স্যার আমরা কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স দেখার জন্য স্যার আমাকে এটার সাথে কোলোনোস্কোপি করতে হবে। কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল না, সবসময় কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল। কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স দেখার জন্য স্যার আমাকে ট্রাইমোডাল তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে স্যার ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন, ওয়ান ইজ কোলোনোস্কোপি এন্ড ওয়ান ইজ। এখানে আরেকটা ইস্যু আছে, সেটা হচ্ছে, সেটা তুমি আমাদের কোলোরেক্টাল স্টুডেন্টরা হয়তো জানবে যে এই যে লিম্ফ নোডের যে ইনিশিয়াল যে ক্যারেক্টার ছিল, একটা সাইজ ছিল, এখন তুমি যে এমআরআই যে দেখলা রিস্টেজিং এ গ্রোথটা নাই, কিচ্ছু নাই ওখানে, একদমই গ্রোথ পাওয়াই যাচ্ছে না। ওই লিম্ফ নোডের কি পরিবর্তন হলে বোঝা যাবে যে সিসিআর ডিক্লেয়ার করা যাবে? লিম্ফ নোড স্যার আমরা স্যার সেগুলো প্যাথোলজিক্যাল লিম্ফ নোড, সেগুলোতে স্যার কর্টেক্স আর মেডুলারি যে একটা ডিফারেন্স থাকে। ওইগুলো তো ধরো ম্যালিগনেন্ট লিম্ফ নোডের তো কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, যেগুলা ইনভলভমেন্ট আছে। আমাদের কোলোরেক্টালেকে বলো তো যে লিম্ফ নোড দেখে আমরা এই যে রিস্টেজিং এমআরআই তে লিম্ফ নোডের কি পরিবর্তন হলে বোঝা যায় যে এটা লিম্ফ নোডের আর টিউমার নাই। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর শশী বলছিলাম। স্যার আমাদের ইনিশিয়ালের তুলনায় যদি হচ্ছে যে রিস্টেজিং এর সময় আমরা দেখি যে লিম্ফ নোড সাইজ 70% রিগ্রেস হয়েছে ইনিশিয়াল সাইজের তুলনায়, অথবা যদি 2.5 মিলিমিটারের নিচে হয়েছে সাইজটা, এটা যে সাইজে থাকুক ইনিশিয়াল, তাহলে আমরা ভাববো যে এটা রেসপন্স হয়েছে স্যার। গুড, দ্যাট ইজ দ্য আনসার। যে ইনিশিয়াল যেটা ছিল 10 মিলিমিটার, সেটা গিয়ে যদি 3 মিলিমিটার হয়ে থাকে, অথবা যে কোনো লিম্ফ নোড 2.5 মিলিমিটারের নিচে চলে আসে, ধরে নিতে হবে যে ওই লিম্ফ নোডের টিউমার ডিপোজিট নাই। So that তাহলে ইজি টু ডিক্লেয়ার দি সিসিআর, কারণ ওই লিম্ফ নোডকেও তো তোমার আনতে হবে। লোকাল গ্রোথ এন্ড মেজোরেক্টাল বা রিজিওনাল লিম্ফ নোড দুইটা মিলেই তো তোমাকে সিসিআর ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে। সো রিস্টেজিং এমআরআই তে ওই লিম্ফ নোডের ক্রাইটেরিয়াটাও তাহলে ইনক্লুড করতে হবে। রাইট, ঠিক আছে। তাহলে আমি কিন্তু আজকে তোমাকে তিনটা, মানে অন্য স্টুডেন্ট যারা এফসিপিএস স্টুডেন্ট বা এমএস স্টুডেন্ট, তিনটা জিনিসের উপরে কিন্তু বারবার করে একটু এমফাসিস দিচ্ছি। ইনিশিয়াল ওয়ার্কআপ, ইনিশিয়াল এমআরআই আমরা কি চাই, রিস্টেজিং এমআরআই তে আমরা কি চাই, এবং আদৌ রিস্টেজিং দরকার আছে কিনা, তার জাস্টিফিকেশন আছে কিনা। okay, good, thank you. So our next investigation is the colonoscopy of this patient. No residual growth and rectal tissue biopsy is fragment of colonic mucosa showing inflammatory cell, no evidence of malignancy. না, এই কোলোনোস্কোপিটা আমরা কেন করছি? আমরা কি রিস্টেজিং এ কি কোলোনোস্কোপি ইন্ডিকেটেড? স্যার কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্সের জন্য স্যার কোলোনোস্কোপি ইন্ডিকেটেড। কমপ্লিট, তার আগে স্টেপ দুইটা কি? ডিআরই করছো? ডিআরই করব স্যার, এন্ডোস্কোপি করব। না, এটা কি টিএনটি পাওয়ার পরে? এই পেশেন্ট থেকে টিএনটি পেয়েছে? স্যার টিএনটি পাওয়ার পরে। ওকে, টিএনটি করার পরে তুমি দেখলে ডিআরই তে কিছু নাই এবং এমআরআই তেও কিছু নাই, তাই তো? এমআরআই, এটার এমআরআই আছে না রিস্টেজিং? এটা আগে দেখানো হলো। হ্যাঁ, সেখানে কি বলছে? দেয়ার আর স্মুথ সার্কামফারেন্সিয়াল থিকেনিং এন্ড নো এনহ্যান্সমেন্ট অফ দি ওয়াল অফ দি রেক্টাম এন্ড 6 নো সিগনিফিক্যান্ট লোকাল রিজিওনাল ইম্পেরিয়রিটি, সি রেক্টাম পোস্ট কেমোথেরাপি স্টেট কমপ্লিট রেসপন্স। এই জন্য তখন তাকে কোলোনোস্কোপি করা হয়েছে, কারণ সিসিআর ডিক্লেয়ার করতে হলে এই তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন করতে হবে, ডিআরই, এন্ডোস্কোপি এন্ড এমআরআই। ওকে, জি স্যার। তা এখন কি what next? যেহেতু স্যার কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স হয়েছে স্যার, তাহলে
এখন আমি স্যার পেশেন্টেরকে ফার্দার ম্যানেজমেন্টের জন্য কথা বলবো স্যার। I will go for there is two option as there is complete clinical response. One is WW policy and another one is surgery. গুড। তাকে কি বলবে? রুগী যদি বলে যে আমার কোনটা কি সুবিধা অসুবিধা আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলেন। আমাকে বুঝাই বলেন পোর্স এন্ড কোনস। তখন স্যার আমি যে লোরেক্টাল ক্যান্সার যে সার্জিক্যাল মডালিটি গুলো আছে যে আমার এখানে আল্টালো অ্যান্টেরিয়র রিসেকশনস, ইন্টারস্পিংটারি রিসেকশন এন্ড এপিআর, আমি ওর ইনিশিয়ালি ডিফারেন্সিয়েশন কি ছিল? ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড। ওয়েল ডিফারেন্স, ওকে ওকে। সো তাকে তোমার এই সার্জারি করতে হলে, আচ্ছা যদি দেখতা যে এই পেশেন্টের 4 সেন্টিমিটার ফ্রম দি অ্যানাল ভার্জ, তোমার সার্জারির প্ল্যানটা কি? ধরো গ্রোথটা রিগ্রেস করে নাই, তখন প্ল্যানটা কি ছিল? আল্টালো রিসেকশন অথবা ইন্টারস্পিংটারি অথবা এপিআর। না, ইন্টারস্পিংটারি তো দরকার নাই, 4 সেন্টিমিটার আছে, ইন্টারস্পিংটারি আল্টালো রিসেকশন। তো ইনিশিয়ালি ছিল আল্টালো রিসেকশন, কিন্তু এই টিএনটি পাওয়ার পরে দেখা গেল যে 4 সেন্টিমিটার থেকে গ্রোথটা উঠে 6 সেন্টিমিটারে চলে গেছে। তো সেক্ষেত্রে লো অ্যান্টি রিসেকশন করা, ওই যে 2 সেন্টিমিটার যে আগায় গেল, হ্যাঁ উপরে উঠে গেল, একটা সুবিধা পাওয়া গেল, সেক্ষেত্রে তোমার রিসেকশন মার্জিনের কি কোনো পরিবর্তন হবে কি হবে না? এইটা হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন। না স্যার, আমি তুমি শোনো, তুমি তো এফসিপি স্টুডেন্ট নাকি? জেনারেল সার্জারি না কোলোরেক্টাল? কোলোরেক্টাল সার্জারি স্যার। কোলোরেক্টাল সার্জারি ট্রেনিং করছো তো এফসিপিএস? স্যার আমি এফসিপিএস কোলোরেক্টাল সার্জারিতে চান্স পেয়েছি, বাট আমি এখনো স্যার কোর সার্জিক্যাল ট্রেনিং করছি, মাত্র 10 মাস হয়েছে স্যার আমার ট্রেনিং। ওকে গুড, বাট তুমি ইউ আর ডুইং গ্রেট। তোমাকে আমি বলে নেই, সেই জন্যই তোমাকে এই কোয়েশ্চেনটা তোমাকে করছে, আমাদের কোলোরেক্টাল স্টুডেন্ট আনসার করতে পারে। এই যে 2 সেন্টিমিটার উপরে উঠে গেল লেশনটা, তাতে কি আমার রিসেকশন মার্জিনের কোনো পরিবর্তন হবে কি হবে না? না স্যার, পরিবর্তন হবে না, আমার আগে যেভাবে প্ল্যান ছিল ওটাই হবে স্যার। না স্যার। গুড, আগে যেটা ছিল সেটাই হবে। কেন, যুক্তিটা কি? কারণ স্যার NSCT পাওয়ার পরও স্যার নেস্ট অফ ম্যালিগন্যান্ট সেল মেবি দে আর ইন দ্য প্রিভিয়াস টিউমার সাইট। সো এই জন্য তুমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছ না, কিন্তু নেস্ট অফ টিউমার সেল সেখানে থেকে যাবে। এখন যে তুমি কিছুই করছো না, সেখানে কি হবে আফটার সিসিআর? সেক্ষেত্রে তো স্যার আমি স্যার ফলো আপ করছি, যদি রিগ্রোথ হয় তাহলে আমার সার্জারিটা ইজি হবে, কিন্তু আমার যদি একবার সার্জারি হয়ে যদি আবার রিকারেন্স হয় তখন স্যার ম্যানেজ করাটা টাফ স্যার। একই রকমই তো, ম্যানেজমেন্ট তো কঠিন, বাট তোমার আনসার কিন্তু কারেক্ট এবং আই এম ভেরি ইমপ্রেস। তুমি যে আনসার করছো এক্সিলেন্ট। সো দ্যাট হোয়াট ইজ দি রিকমেন্ডেশন? তুমি যে কথাটা বলছো সেটাই রিকমেন্ডেড, যে ইনিশিয়াল যে প্ল্যান, দ্যাট প্ল্যান শুড নট বি চেঞ্জ ইফ ইউ প্ল্যান ফর সার্জিক্যাল রিসেকশন সার্জারি, so that you can go for WW policy, no problem with that. কিন্তু যদি সার্জিক্যাল প্ল্যান করো তাহলে ইনিশিয়াল যে ডিসিশন ছিল সেই ডিসিশন তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না, বিকজ নেক্সট অফ দি সেল উইল বি দেয়ার। কারণ তুমি তো পেশেন্টকে কাউন্সিল করছো যে তোমার প্রোক্টেক্টমি করলে 5% রিকারেন্স, আর WW পলিসিতে তোমার 30% রিকারেন্স। তো এখন তো প্রোক্টেক্টমি করেই 5%-এর চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে, সো দ্যাট পেশেন্টের প্রোক্টেক্টমির বার্ডেনও নিচ্ছে, লোকাল রিকারেন্সের বার্ডেনও নিচ্ছে, সো ইউ ক্যানট গিভ টু। এই জন্য WW পলিসিতে সে প্রোক্টেক্টমির বার্ডেনটা নিচ্ছে না, লোকাল রিকারেন্সের বার্ডেনটা নিচ্ছে। এই কারণে ইনিশিয়াল যে প্ল্যান, সেই প্ল্যান চেঞ্জ করা যাবে না। ইওর আনসার ইজ কারেক্ট। Good. Okay, thank you very much. জি স্যার, ও যা করছে অনার্স মার্কের বেশি হয়ে গেছে স্যার। বেশি হয়েছে না? ওকে, তাহলে ওয়াকফুল ওয়েটিং ভালো স্যার। হ্যাঁ, WW পলিসি ভালো না, WW পলিসি ভালো কি খারাপ সেটা হচ্ছে পরের ইস্যু। সেটা হচ্ছে তোমাকে এখানে আরেকটা রিকমেন্ডেশন বলি, এটা কিন্তু একটা স্ট্রং রিকমেন্ডেশন। WW পলিসি ইউ ক্যানট টেক দিস ডিসিশন, ইউ ক্যানট টেক অ্যালোন। MDT দ্বারাই তোমাকে WW পলিসির লোডটা নিতে হবে। এই রুগীকে যে কাউন্সিল করবে, এইরকম একটা সিনারিও পাওয়ার পরে আবার কামাল স্যারকে ডাকতে হবে, আবার ওই ম্যাডামকে ডাকতে হবে, সবাই মিলে বসে তারপরে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে যে হ্যাঁ দিস ইজ সিসিআর এবং
তারপরে রুগীকে বুঝাতে হবে যে এই সিসিআর এর সুবিধা এই, অসুবিধা এই, যদি আবার রিগ্রোথ হয় তখন আবার স্যালভেজ সার্জারি করা যাবে, কত পার্সেন্ট স্যালভেজ সার্জারি করা যাবে, তার ডিসট্যান্ট মেটাস্টেসিসের চান্স কিরকম বেশি, সমস্ত কিছু বুঝাতে হবে আফটার সেকেন্ড এমডিটি। এমডিটি, রাইট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্সের পরে স্যার আমরা যে কোলোনোস্কোপি করি সেক্ষেত্রে স্যার ক্রোমো এন্ডোস্কোপির কোনো রোল আছে কিনা স্যার? এই জায়গায় আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার যে পরেরটা ক্রোমোর মতো মনে হচ্ছে স্যার, এটা কোনো রোল আছে কিনা স্যার? সেটা সে নিতে পারে, বাট এরকম কোনো রিকমেন্ডেশন নাই। রিকমেন্ডেশন এন্ডোস্কোপি, ক্লিনিক্যাল এমআরআই অ্যান্ড এন্ডোস্কোপি। রাইট। সো আজকে আমাদের অনেক ডিসকাশন হলো, টাইমও। জি স্যার। দেখি এখন স্যার পোস্ট অপারেটিভ ফলো আপ স্কেডিউলটা একটু স্যার। এই পেশেন্টের জি মানে স্যার, যদি CCR সার্জারি করা হয়, যদি সার্জারি করা হয়। জি নাকি না করা হয়? না করা হয় তারও তো দরকার। জি স্যার। যদি যদি করা হয় আর না করা হয়, করা হলে কি আর না করা হলে কি? ও বলতে যাচ্ছে যে একটা কার্সিনোমার একটা অপারেশন হয়েছে, সে পোস্ট অপারেটিভ যে আমরা সার্ভাইলেন্স করব না 5 বছর অ্যাটলিস্ট, হ্যাঁ সেই 5 বছর কিভাবে সে পার করবে, আর যে পেশেন্টের যে এরকম ডাব্লিউডব্লিউ পরিস্থিতি ফেলছে তাকে কি করতে হবে? যদি সার্জারি করি স্যার, তাহলে আমি হিস্ট্রি এন্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন 3 to 6 মান্থলি আপ টু 2 years, দেন 6 মান্থলি 3 years, আর কার্সিনো এমব্রিয়নিক অ্যান্টিজেন 3 to 6 মান্থলি 2 years, দেন 6 মান্থলি, দেন নেক্সট 3 year, and সিটি স্ক্যান 6 to 12 মান্থলি মানে ইয়ারলি ফর 5 year, and কোলোনোস্কোপি এট 1 year। যদি আমরা অপারেশনের টাইমে যদি স্যার কোলোনোস্কোপি করে পুরো সিনকোনাস ফুল কোলোনোস্কোপি সম্ভব হয়, তাহলে স্যার এট 1 year প্রথমবার করব। এরপর স্যার যদি কোনো অ্যাডভান্সড অ্যাডেনোমা না থাকে তাহলে রিপিট ইন 1 year, 3 year, and then 5 yearly। এই সিকোয়েন্সে স্যার আমরা আফটার সার্জারি আমরা ফলো আপ করব স্যার। এক্সেলেন্ট। আর যদি ডব্লিউডব্লিউ পলিসিতে যদি যাই স্যার আমরা, সেক্ষেত্রে স্যার হিস্ট্রি ক্লিনিকে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ওরকমই থাকবে 3 to 6 মান্থলি ফর 2 years, দেন 6 মান্থলি আপ টু 5 years টোটাল, and then carcinoma embryonic antigen that is same 3 to 6 monthly for 2 years, then 6 monthly for total 5 years। then যখন পেশেন্ট আমার কাছে আসবে ডিআরএন প্রক্টোস্কোপি that is 3 monthly up to 2 years, then 6 monthly for total next 3 years, and MRI of the pelvis that is 6 monthly for 3 years। যদি 3 years পরে যদি কোনো চেঞ্জ পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে এমআরআই করতে হবে না, তখন আমরা সিটি পেলভিসটা করব, সেটা হচ্ছে 1 yearly for next 2 years, and সিটি চেস্ট অ্যাবডোমেন করতে হবে স্যার 6 to 12 monthly for 5 years, and colonoscopy at 1 year। যদি কোনো অ্যাডভান্স এডেনোমা না থাকে তাহলে রিপিট ইন 3 year, and then 5 yearly। গুড। এটা তো আমরা তো মনে রাখতে পারলাম না স্যার, এটা হ্যাঁ এত সুইপ বলাতে আমরা তো এটা তো মানে ক্যাচ করতে পারলাম না। ক্যাচ করার দরকার নাই, এটা প্রত্যেকটা বই লেখা আছে, তুমি ফলো করলে হবে। এইটা একদমই ও দেখো ও যে বুদ্ধি করে করছে এটা কিন্তু সোজা ফর্মুলাই। তুমি যদি মানে ফর্মুলাটা চিন্তা করো যে 3 monthly for 2 years and 6 monthly for another 3 years, তাহলে বেশিরভাগই কভার করতে পারবে। সিটি আর কোলোনোস্কোপি আলাদা মনে রাখলেই হয়। ওই যে বলছে 1 year, 3 year and every 5 year। 1 year এর পরে যদি অ্যাডভান্স অ্যাডিনোমা আসে তাহলে আবার 1 বছরের মাথায় করতে হবে, আর অ্যাডভান্স অ্যাডিনোমা না আসলে এই ফর্মুলা চলতে থাকবে। সিম্পল তো। আর কোনো কোশ্চেন আছে কোন স্টুডেন্টের? স্যার সিনক্রোনাস লিশন ম্যানেজমেন্ট স্যার কঠিন লাগে স্যার। সিনক্রোনাস এই যে পলিপ যেটা ছিল সেটা নাকি না ম্যালিগন্যান্সি? না স্যার, সিনক্রোনাস লিভার মেটাস্টেসিস যেটা। ও তাহলে তো তুমি যে কোশ্চেন করছো ওটার আবার ডিফারেন্ট একটা চলে যাবে। আর একটা কেস হইলে তাহলে ভালো হইতো, কারণ হচ্ছে যে সিনক্রোনাস লিভার মেটাস্টেসিস এর হ্যাঁ সেটা আমাদের তোমার কনফিউশন কি সেটা বলো তো, কারণ এটা ডিসকাশন কিন্তু বিশাল। এটা এই জন্য আর কি। আর আমরা সঙ্গে একটু ওই মানে সামনে ধরনের একটা কেস থাকবে উইথ দ্য হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন অ্যাজ ওয়েল, তো আমাদের ডিসকাশনটা ইজিয়ার হবে অনেক। তবে একটা তোমাকে সহজ উত্তর দেই, যে যত প্রোটোকলই ফলো করুক না কেন, সিনক্রোনাস লিভার মেটাস্টেসিস ওইটা তো আবার অনেকগুলো ভাগ আছে না, রিসেক্টেবল নাকি নট রিসেক্টেবল, ওই পেশেন্টের কি ডিএমএমআর আছে নাকি প্রফিশিয়েন্ট এমএমআর, অনেকগুলো ইস্যুজ আছে। বাট সবার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে পেরি অপারেটিভ কেমোথেরাপি ইজ রিকমেন্ডেড দো ইট ইজ রিসেক্টেবল ম্যাটস। তুমি আপফ্রন্ট যেতে পারো, আপফ্রন্ট সার্জিক্যালি রিসেক্ট করতে পারো, বাট বলা হয় যে ইনিশিয়াল সিস্টেমিক কন্ট্রোল ফার্স্ট, এটাই বেশিরভাগ পেরি অপারেটিভটাই
কেমোথেরাপিটাকে বেশি ফলো করা হয়, এর সুবিধাই বেশি। এর সুবিধা আছে, কিছু অসুবিধা আছে। এই ডিসকাশন তো এখন করতে গেলে অনেকক্ষণ। কামাল, হ্যাঁ, অলিগোমেটাস্টেসিস কনসেপ্টে যদি আমরা আগাই, এটা যে কনসেপ্ট যেখান থেকে এটা আসছে, ওরা ফার্স্টে সিস্টেমিক দিয়ে কন্ট্রোল করে, তারপর আপনি যেটা বলছেন, আমরা যখন একটা দেখছি আরো কিছু আছে কিনা আমরা জানি না, সো দেয়ার মে বি এ সারপ্রাইজ। সেই জন্য মানে আপকামিং বা মাইক্রোমেটাস্টেসিস কন্ট্রোল করার পরে যদি আবার দেখা যায় যে আমরা লোকালাইজড একটা ইয়ে পাইছি, তখন আমরা ওটা মেটাস্টেটেক্টমির চিন্তা করি। আদারওয়াইজ যখন আমরা একটা দেখছি, সাদাত ভাই যেটা বললেন যে কেন সিস্টেমিক দিব, দেয়ার মে বি এ রিস্ক অফ ফিউ মোর সাবক্লিনিক্যাল আছে, যেটা হয়তো আমরা এখন দেখছি না। সার্জারি করার পর ইট মে ফ্লেয়ার আপ। সেজন্য আগে কেমোথেরাপি, সিস্টেমিক নট কেমোথেরাপি, সিস্টেমিক ট্রিটমেন্ট, লোকাল কন্ট্রোল, দেন লোকাল ট্রিটমেন্ট। এটাই হচ্ছে অলিগো মেটাস্টেসিসের কনসেপ্টে। বাট তখন আসলে আবার যেটা সাদা বলছে, যদি কামাল বললাম যে আবার যদি কমপ্লিট রেসপন্স হয়ে যায়, তখন একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়, ওইটা আবার আরেকটা ডিসকাশন। তখন যদি সিস্টেমিক দিলাম, কমপ্লিট ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, তখন একটা বিপদ হয়ে যায়। ওকে, এনি মোর কোশ্চেন? দেখি নেই, কম সময় ছিল। আমরা দেখি একটু ফ্যাকাল্টিদের থেকে একটু কমে নেই আজকে।